Imagine the current workforce. According to a recent survey, it is found that by 2030, almost 40% people will lose their jobs due to the scarcity of technical skills. The workplace of the future is getting more and more competitive day by day, and top executives are preferring proper technical skills over educational degrees. To overcome this challenge, Spade Academy started its journey back in 2017 by bringing in the booming skills of the industry and training its students with the help of industry experts. Spade Academy launched a campaign on September 2019 named Skills for Life, where many renowned individuals across various industries shared their insights on the necessity of skills and how it needs to be acquired for a brighter future. আমার কাছে মনে হয় যে জিনিসটা একটা মানুষ করতে ভালোবাসে সেই জিনিসটা করার জন্য তার যে চেষ্টা ওই চেষ্টা করতে যা যা করণীয় সেটা কখনোই স্ট্রাগল হতে পারে না। এটা অ্যাকচুয়ালি পার্ট অফ দ্য জব। আমি মনে করি মা বাবাদের উচিত তাদের বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে ইনভলভ করা, বিকজ এতে করে তারা তাদের হিডেন ট্যালেন্টসগুলোকে এক্সপ্লোর করতে পারে এবং তাদের অবসর সময়টাকে প্রোডাক্টিভ ওয়েতে ইউটিলাইজ করতে পারে। টেলিং আ রাইট স্টোরি, টেলিং আ স্টোরি ভিজুয়ালি, এই ভাবনাটা চর্চা করাটাই একটা বড় স্ট্রাগল, যে কি করলে পরে আসলে একটা গল্প ভিজুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করা যায়, একটা ভাবনা বা একটা চিন্তার ভিজুয়ালি হাজির করা যায়। Our students have been working in and conquering various industries by their exceptional skills and talents both in the local and freelance market. In the past 2 years, Spade Academy has been successfully able to reach out and train more than 300 students across 5 courses. In this highly competitive marketplace, meet the required competencies of different occupations needed in the local and international labor market. Let your future begin here, because every acquired skill doubles the odds of success. Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to another live session. This is Zarinisha, Campus Ambassador at Spade Academy. I hope you all are doing well. Before starting the main session, I'd like to talk a little bit about Spade Academy, just in case anyone is new here. So, আমরা সবাই জানি এখন স্কিল ডেভেলপমেন্ট কতটা নেসেসারি ইন দ্য কম্পিটিটিভ মার্কেট। সেটা বিজনেস ফিল্ড হোক, জব ফিল্ড হোক কিংবা ফ্রিল্যান্সিং, সব ক্ষেত্রেই রিলেটিভ স্কিলস থাকা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। So what Spade Academy does, as it creates a platform for the students and learners to learn these skills and their real life application. আমরা অলওয়েজ ফোকাস করি সেসব স্কিল যেগুলোর মার্কেট ভ্যালু এবং ডিমান্ড সব থেকে বেশি থাকে। We offer the most wanted and attractive courses here at Spade, so that courses complete হওয়ার পর the students can start working as soon as they want. আমাদের whole Spade Academy team is always here to assist and guide the students whenever they need help. So I guess that's all about Spade Academy for now. The topic of today's session is about introducing the pathway to stock market. So what do we know about stock markets? Stock markets are basically where individual and institutional investors come together to buy and sell shares in a public venue. এখন এই এক্সচেঞ্জগুলো ইলেকট্রনিক মার্কেট প্লেস হিসেবে এক্সিস্ট করছে। বায়ার্স এবং সেলার্সরা যেভাবে অর্ডার প্লেস করে সেটার সাপ্লাই এবং ডিমান্ডকে মাথায় রেখে মার্কেট প্লেসে শেয়ারের প্রাইস সেট হয়। We have our own stock markets in Bangladesh, like Dhaka Stock Exchange and Chittagong Stock Exchange. To discuss more on this topic, today we have with us Nazmus Sadat, lecturer at Northern University, an independent consultant, and also a financial advisor. He has previously worked as an equity analyst as well. Good evening, Nisha. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir.
কেমন আছেন? Uh, Before going into details about the stock market, I'd like to start with some of the details about the financial system, how financial system in Bangladesh is working right now. Okay, so আমি basically ইংলিশ এবং বাংলা দুটো মিলেমিশে কথা বলতে চাচ্ছি বেসিক্যালি বিকজ আমার অডিয়েন্স আই থিঙ্ক দে উইল প্রেফার ইট। বাংলাদেশের ফিনান্সিয়াল সিস্টেম বেসিক্যালি তিনটা মেইন গিয়ার দিয়ে কম্প্রাইজড অফ, একটা হচ্ছে ফর্মাল সেক্টর, সেমি ফর্মাল সেক্টর, আর হচ্ছে আপনার ইনফর্মাল সেক্টর। সো ফর্মাল সেক্টরে যেটা আছে আপনার হচ্ছে আপনি যদি অর্গানাইজেশন স্টাইলে আসেন তো ফর্মাল সেক্টর আপনার আছে হচ্ছে ব্যাংকস এন্ড এনবিএফআইস, আর তারপর আছে হচ্ছে আপনার ক্যাপিটাল মার্কেট। ব্যাংকস এন্ড এনবিএফআইস এর মধ্যে মেইনলি আপনারা ওরা আপনার মানি মার্কেটে পার্টিসিপেট করে থাকে। মানি মার্কেটে বিভিন্ন শর্ট টার্ম সিকিউরিটিজ আছে, গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ আছে, ওগুলো পার্টিসিপেট করে থাকে। আর ক্যাপিটাল মার্কেটে আপনার বিভিন্ন লিস্টেড সিকিউরিটিজ আছে, বিভিন্ন কোম্পানি লিস্টেড সিকিউরিটিজ আছে এবং আপনার ইনস্টিটিউশনস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টার্স ওনারা পার্টিসিপেট করে থাকে। এগুলো রেগুলেটরি বডিজ হচ্ছে আপনার বাংলাদেশ ব্যাংক, তারপরে হচ্ছে আপনি যদি মানি মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেটের বাইরে যদি এসে ইনভেস্ট করতে চান সেক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স আছে, ইন্স্যুরেন্স রেগুলেশন করার জন্য আপনার হচ্ছে আইডিআরএ আছে। আর এর বাইরেও আপনি যদি ইনভেস্ট করতে চান তাহলে হচ্ছে মাইক্রো ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে, ওটা রেগুলেশন করার জন্য আপনার মাইক্রো ফিন্যান্স রেগুলেটরি অথরিটি এমআরএ আছে। আর যদি আপনি সেমি ফর্মাল সেক্টরে আছে, সেমি ফর্মাল সেক্টরে আপনার ব্যবসা করার জন্য 4টা স্পেশালাইজড ইনস্টিটিউশন আছে, পিকেএসএফ, তারপরে হচ্ছে হাউজিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, গ্রামীণ ব্যাংক, সমবায় ব্যাংক, এরা আপনার হেল্প করে থাকছে। আর ইনফর্মাল সেক্টর বাংলাদেশে এখন স্টিল একটা বড় সেক্টর যেটা আমরা অ্যাকাউন্ট করি না, বাট ইটস স্টিল পার্ট অফ আওয়ার হিউজ ইকোনমি। আমরা স্টক মার্কেটে কেন আসি বেসিক্যালি, যেটা হয় আমাদের অপরচুনিটিস কম। আপনি দেখেন মানি মার্কেটে যদি ইনভেস্ট করতে পারছে খালি ব্যাংকস আর এনবিএফআইস, এনবিএফআই এর মতো সব এনবিএফআই না, যারা প্রাইমারি ডিলার তারাই। প্রাইমারি ডিলার ইজ এ সেন্স যারা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজ যারা ডিল করতে পারে তারাই হচ্ছে প্রাইমারি ডিলার বলা হয়। সো ব্যাংকস এবং এনবিএফআই যেগুলো যারা প্রাইমারি ডিলার তারাই খালি মানি মার্কেটে পার্টিসিপেট করছে। আর অ্যাজ এ সিঙ্গেল ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর আপনি কিন্তু মানি মার্কেটে পার্টিসিপেট করতে পারবেন না। সো আমরা যেটা করেছি ট্র্যাডিশনালি আমাদের ছিল হচ্ছে ব্যাংকিং সিস্টেম, আমাদের স্টিল বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম হচ্ছে ব্যাংকিং সিস্টেম লেড, সো ব্যাংক লেড সিস্টেম। সো আপনাকে আইদার ফিক্সড ডিপোজিট করতে হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টের জন্য, অথবা টার্ম ডিপোজিট করতে হচ্ছে, টার্ম ডিপোজিট হচ্ছে লং টার্মে, অথবা সঞ্চয়পত্র কিনতে হচ্ছে আপনার হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকে গিয়ে আর কি বিভিন্ন মেয়াদি সঞ্চয়পত্র কিনতে হচ্ছে। এর বাইরে ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর হিসেবে আমার ইনভেস্টমেন্টের জায়গা ছিল ফিনান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট, রিয়েল অ্যাসেট ইনভেস্টমেন্ট আলাদা, ফিনান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট আলাদা। রিয়েল অ্যাসেট ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে আপনার ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট আছে, আপনার ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট কেনার একটা ইনভেস্টমেন্ট আছে, ওটা হচ্ছে রিয়েল অ্যাসেট ইনভেস্টমেন্ট। আর আমরা যখন ফিনান্সিয়াল সাইডে আসছি তখন হচ্ছে আইদার আমাকে ব্যাংকে গিয়ে ডিপোজিট করতে হচ্ছে, এর বাইরে আমার কোনো ইয়ে নাই, ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি নাই। সো আমি বাধ্য হয়ে আপনাদের একটা পোর্শন হয়তো ক্যাপিটাল মার্কেটে স্টক মার্কেটের দিকে চলে আসছে। আবার স্টক মার্কেটে এসে আপনি বন্ডে ডিরেক্টলি ইনভেস্টমেন্ট করতে পারছেন না, আপনাকে ডিরেক্টলি শুধুমাত্র ইকুইটি বা স্টকে ইনভেস্ট করতে হচ্ছে। সো একটা আমরা বাধ্য হয়ে অনেকটা প্রকার এদিকে চলে আসছে। আর বাকি যে সেক্টরগুলো আছে আমরা কিছু ওভারলুক, ইন্স্যুরেন্স আমরা করি না কখনো ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে। এখন আমাদের অনেক ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা আছে ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর হিসেবে ইন্স্যুরেন্সে ইনভেস্ট করা, অথবা মাইক্রো ফিন্যান্স ইনস্টিটিউশনে আমাদের মানে শহরে মানুষজন এখনো ওইভাবে আসলে ওই জিনিসটা গড়ে উঠে নেই কালচারটা আর কি। আর বিভিন্ন আপনি সাবারবান লেভেলে হয়তো পাবেন মাইক্রো ফিন্যান্স ইনস্টিটিউশন সবাই সমবায় করে আর কি, বাট আপনি আরবান লেভেলে এখন ওই কালচারটা আসলে গড়ে ওঠেনি। এই তো বেসিক্যালি ইন্ডিভিজুয়াল আপনার ইনভেস্টমেন্ট বিহেভিয়ার সম্বন্ধে বাংলাদেশে এটা একটা মোটামুটি ওভারভিউ ছিল আর কি। যদি এবার যদি আমরা ক্যাপিটাল মার্কেট অফ বাংলাদেশে একটু বলতে চাই আর কি। তো বাংলাদেশে যেহেতু আমাদের আর কোনো ওপেন স্পেস নাই, যেটা দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেটে আপনার যদি আপনি আসেন দেখবেন যে মার্কেটটা অনেক ছোট, ইটস অ্যাবাউট 45 বিলিয়ন ইউএস ডলার। সো 45 বিলিয়ন ইউএস ডলারের মধ্যে আপনার প্রায় 39 বিলিয়ন ইউএস ডলার হচ্ছে আপনার ইকুইটি যেটা আপনি ইনভেস্ট করতে পারবেন, আর বাকি 6 বিলিয়ন ইউএস ডলার হচ্ছে আপনার বন্ড হচ্ছে গভর্নমেন্ট বন্ড, যেটার মধ্যে এগেইন আপনি অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর ইনভেস্ট করতে পারবেন না, আপনাকে কোনো একটা ব্যাংকের থ্রু দিয়ে আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে যদি গভর্নমেন্ট বন্ড কিনতে চান। আর আপনি যদি কর্পোরেট বন্ড কিনতে চান, বাংলাদেশে কর্পোরেট বন্ড মার্কেটটা খুবই ছোট, মনে হয় মার্কেটে মনে হয় 2টি বন্ড লিস্টেড আছে, ওটা ইনভেস্ট করে আপনি ভালো একটা রিটার্ন পেতে পারেন আর কি। এর বাইরে ক্যাপিটাল মার্কেটে মানে ওভারঅল আপনি যদি সাউথ এশিয়ার অন্যান্য মার্কেটের সাথে তুলনা করেন রিলেটিভলি ভেরি স্মল।
আমি অলওয়েজ মানে আমি এইভাবে চিন্তা করি ক্যাপিটাল মার্কেটে হচ্ছে মানে আমরা তো মানি ক্যারেক্টারিস্টিক্স পড়ে আসছি, মানি ইজ কাইন্ড অফ লিকুইড, স্টোর অফ ভ্যালু, এগুলা। সো মানি ইজ লিকুইড। সো ক্যাপিটাল মার্কেট আপনার যদি ইফ ইউ কনসিডার ক্যাপিটাল মার্কেট অ্যাজ আ স্মল বাকেট অফ water. So if you put down 45 billion of USD into that bucket, then you just already become full. So if some additional inflow of money comes from somewhere, maybe from within the country, maybe from outside the country, so the bubble may create, bubble may be created. Okay, so it's like a small bucket of water. তো এখন যেটা হয়েছে আমাদের যেটা স্ট্রাকচারাল কিছু ডেফিসিয়েন্সি আছে, যেমন হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ স্টকস লিমিটেড, নাম্বার অফ কোয়ালিটি স্টকস আরো লিমিটেড। হ্যাঁ, আমাদের হচ্ছে মার্কেটে ধরেন 370টা স্টক আছে রাফলি অ্যারাউন্ড ইনভেস্ট করার মতো, সেটার মধ্যে আপনার টোটালি ইনভেস্টেবল স্টক আছে হয়তো আরো 20টা মতো। একদম 370টার মধ্যে 20টার মতো হয়তো কোয়ালিটি স্টক আছে আপনার ইনভেস্ট করার মতো। তো দেখা যায় যে আপনাদের ঘুরে ফিরে সবাই ওই সেম জিনিসে ইনভেস্ট করছেন, ভালো ভালো স্টকে যদি ইনভেস্টমেন্ট করতে। যেখানে আমাদের কম্পারেবল মার্কেটসে যদি যান, আপনি দেখবেন যে 3000 থেকে 4000 মতো স্টক আছে এরকম মার্কেটে ইনভেস্ট করার। তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের হচ্ছে নাম্বার অফ স্টকস মানে বাড়াইতে হবে, বাট নাম্বার অফ স্টক বাড়লে হবে না, শুধুমাত্র নাম্বার অফ কোয়ালিটি স্টকসও বাড়াইতে হবে। তাহলে আমরা ধরেন ক্যাপিটাল মার্কেটে আসার জন্য আরো আগ্রহী হতে পারবো আর কি, ইনভেস্টমেন্টের জন্য ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টররা আরো বেশি করে আসার সুযোগ পাবে। রাইট স্যার। স্যার, যদি মার্কেটে কেউ পার্টিসিপেট করতে চায়, সেটা আপনার মতে সে কিভাবে করতে পারে? আচ্ছা, মার্কেটে পার্টিসিপেট করার জন্য বেসিক্যালি আপনার 18 ইয়ার্স এন্ড অ্যাবভ হলেই হবে, আপনার টিম ম্যান্ডেটরি না। সো যেটা করতে হবে আপনার হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে, প্রথম কথা। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি হচ্ছে ব্যাংকের একটা স্টেটমেন্ট নেবেন বা ব্যাংকের চেকের একটা ফটোকপি নেবেন, আপনার নিজের 2 কপি ছবি, আপনার নমিনির 1 কপি ছবি, ওকে, আর হচ্ছে আপনার এনআইডি এবং আপনার নমিনির এনআইডি, ওকে। সো বেসিক্যালি এই 5টা জিনিস আপনার থাকা লাগবে। আপনার নিজের 2 কপি ছবি, আপনার নমিনির 1 কপি ছবি, আপনার এনআইডি, আপনার নমিনির এনআইডি, ওকে, আর ব্যাংকের স্টেটমেন্ট অথবা চেকের একটা ফটোকপি। এটা নিয়ে আপনি আপনার যে কোনো ব্রোকারেজ হাউসে বাংলাদেশে আপনি যদি অনলাইনে সার্চ দেন, ব্রোকারেজ হাউসের লিস্ট পেয়ে যাবেন বিভিন্ন জায়গায়। যে কোনো ব্রোকারেজ হাউসে গিয়ে আপনি হচ্ছে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন। ওরা আপনার নরমালি 500 থেকে 1000 টাকা হচ্ছে আপনার নিয়ে থাকে। 450 টাকা আসলে অ্যাকচুয়ালি সিডিবিএল ফি। সিডিবিএল ফি হচ্ছে আপনার সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বোর্ড বাংলাদেশ লিমিটেড আর কি। সো সিডিবিএল ফিটা হচ্ছে 450 টাকা, বাট অ্যাকচুয়ালি দেখা যায় যে 500 থেকে 1000 টাকা আপনি বিভিন্ন ব্রোকারেজে গেলেই পেয়ে যাবেন। তো এখন তো আবার অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মও আছে। সো আপনি অনলাইন ট্রেডিং এর যদি সুযোগটা নিতে চান, তো অনলাইন ট্রেডিং ফ্যাসিলিটিস যারা দেয় সেই এগুলাই আপনাকে অ্যাভেল করতে হতে হবে আর কি। আর আপনি তবে এটা কিছু অসুবিধাও আছে, আপনাকে অনেক ব্রোকারেজ হাউসই বলবে যে আপনার অনলাইন ট্রেডিং এর যে মোবাইল প্ল্যাটফর্মটা ওটা অ্যাপ্লাই করতে হয় ডিএসি তে। তো ওটা কোটা শেষ হয়ে গেছে, অনেকেই বলবে কোটা শেষ হয়ে গেছে। আর বেসিক্যালি যেটা হয়, আপনি মানে খুব বেশি অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ আমার কাছে মনে হচ্ছে তা না। আপনি যেটা হচ্ছে যে আপনি ধরুন বিডাস্ক বা ট্রেড করতে আপনার খুব সামান্য একটু লাভ হবে আর কি, বাট ট্রেডারের সাথে আপনার রিলেশনটা বিল্ড আপ করলে যেটা হয় যে আপনার মার্কেটের পালসটা বুঝতে পারবেন। যদি আপনি মার্কেটের বাইরে থাকেন, স্পেশালি আপনি যদি মার্কেট ইকুইটি অ্যানালিস্ট হিসেবে বা মার্কেটে পোর্টফোলিও ম্যানেজার বা মার্কেটে ট্রেডার হিসেবে যদি জব না করে থাকেন, যদি মার্কেটের বাইরে থাকেন, তাহলে আমি বলবো যে আপনাকে একটা ট্রেডারের সাথে বসে ট্রেড করতে পারলে সুবিধা, আর ট্রেডারের সাথে যোগাযোগ রেখে আপনার যদি ট্রেড করেন তাহলে সুবিধা আর কি। আর তারপরে যেটা হচ্ছে, আর টিনের কেন বলতেছি, টিনটা ম্যান্ডেটরি না, বাট টিনটা লাগবে। টিনটা থাকলে যেটা হয় আপনার হচ্ছে ইউল ট্যাক্সটা একটা লোয়ার রেট। আপনার বিভিন্ন সময় ডিভিডেন্ড আসে, ডিভিডেন্ড ইনকাম। মার্কেট তো 2 ধরনের ইনকাম, একটা ক্যাপিটাল মার্কেট আর একটা হচ্ছে ডিভিডেন্ড ইনকাম। ক্যাপিটাল ইনকাম আর ডিভিডেন্ড ইনকাম। তো ক্যাপিটাল ইনকাম হচ্ছে আপনার হচ্ছে যেটা হচ্ছে প্রফিট, আপনার দাম বেড়ে গেলে একটা পর্যায়ে প্রাইস থেকে যে ইনকামটা পাচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে আপনার ডিভিডেন্ড ইনকাম, যেটা হচ্ছে আপনি এই প্রতি বছরে কোম্পানিগুলো যে ডিভিডেন্ড দেয় সেটা। সো আগে এটা ছিল আপনার 3 থাকলে হচ্ছে 10% আপনার হচ্ছে ডিভিডেন্ড ইনকাম ট্যাক্স হবে, আর 3 না থাকলে 15%। আর এটার হচ্ছে লিমিটটা কমে গেছে। এই লিমিটটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে আগে ছিল 25,000 টাকা ডিভিডেন্ড ইনকাম হলে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হবে, এখন 50,000 পর্যন্ত আপনার ডিভিডেন্ড ইনকাম হলে ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না। 50,000 টাকা পর্যন্ত, 50,000 টাকার উপরে গেলে তারপর ডিভিডেন্ড ইনকাম হলে ট্যাক্স দিতে হবে। তো যেটা হচ্ছে আপনার সুবিধা এখানে একটু বেড়ে গেছে আর কি। তো আপনি এমন ভালো ভালো স্টক কিনেন যেটা ডিভিডেন্ড ইল্ড মানে ধরেন আপনি 100 টাকা দিয়ে একটা স্টক কিনেছেন, সেটার এগেনস্টে কত টাকা ডিভিডেন্ড পাচ্ছেন পার ইয়ার। তো
100 টাকা দিয়ে এরকম কোম্পানি, এরকমও কোম্পানি আছে যে যাদের ডিভিডেন্ড ইল্ড 6% 7%, তার মানে বেসিক্যালি ব্যাংকে টাকা রাখার মতো। সো সেই রকম কোম্পানিগুলো আপনি ইনভেস্ট করেন, তাহলে আপনার ডিভিডেন্ড ভালো আসবে। তো ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর হিসেবে ডিভিডেন্ড ইল্ড আছে ভালো এরকম কোম্পানিতে ইনভেস্ট করা আমার মনে হয় ভালো, এই আর কি। সো এইটুকুই, এভাবে পার্টিসিপেট করতে পারবেন। তো বেসিক্যালি বিও অ্যাকাউন্ট করে আপনি ট্রেড শুরু করে দিতে পারেন। আপনি হচ্ছে এই তো, এর বাইরে আর কিছু বলার তেমন নাই আর কি। একটা হচ্ছে ফান্ড ইনজেকশন, ফান্ড উইথড্রয়াল আর ইনভেস্টমেন্ট গাইডলাইন, এটা সম্বন্ধে একটু বলি। ফান্ড ইনজেকশন হচ্ছে এখন যেহেতু অনলাইন বিএফটিএন সুবিধা আছে, এরকম ব্রোকারেজ যে গিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করাটা ইজিয়ার আর কি। কারণ আমরা এখন হচ্ছে সব অনলাইন ট্রানজাকশনের মাধ্যমে বিলিভ করি, খুব ইজিয়ার আর কি। আমাদের যারা ফাস্ট, যারা হচ্ছে খুব বিডি প্রফেশনালস যারা, তারা অনলাইন ট্রানজাকশনের মাধ্যমে আপনার ইজিলি জিনিসটা করে ফেলতে। সো আপনার বিএফটি এর মাধ্যমে যে সুবিধা আছে, যে ধরনের ব্রোকারেজগুলো, সেই ব্রোকারেজগুলোতে আমি প্রেফার করবো অ্যাকাউন্ট খুলতে আর কি। আর হচ্ছে আপনি অনলাইনে ফান্ড ইনজেকশন করে দিলেন, ফান্ড উইথ আপনার খেয়াল রাখতে হবে হচ্ছে ফিজ গুলোর ব্যাপারে। ব্রোকারেজ চয়েস করা একটা কিন্তু ডিসিশন। এখন আপনি আপনার হচ্ছে অ্যাকাউন্ট অপারেশনের ফিজ যেগুলো দেখবেন যে অনেকে আছে 40 পয়সা করে দিচ্ছে, অনেকে 30 পয়সা হচ্ছে কমিশন, মানে 1000 টাকা 30 পয়সা, 1000 টাকা ট্রেড করলে 30 পয়সা কমিশন। তো কমিশনটা কোন যে জায়গায় কম, সেই জায়গায় নর্মালি আপনি ট্রাই করবেন 30 to 40 পয়সার মধ্যে আপনার হচ্ছে কমিশনটা নেওয়া। 30 পয়সা খুব কম ব্রোকারই হয়তো দিবে, বাট আপনি যদি রিলেশন ভালো থাকে তাহলে হয়তো 30 পয়সা কমিশনে হয়তো আপনি ট্রেড করার অপরচুনিটি পেতে পারেন। সো এগুলো ছিল হচ্ছে ব্রোকারেজ দিয়ে মার্কেটে পার্টিসিপেট করা, এই আর কি। রাইট স্যার। স্যার, অ্যাসেট অ্যালোকেশন এবং পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের বেসিক্স নিয়ে যদি বলতেন। আচ্ছা, এখানে আমাদের আমরা যখন থিওরি পড়ে আসছি তখন একটা কথা ছিল, দেয়ার ওয়াজ আ সেইং লাইক দ্যাট, মানে subtract your age from 100 and totally transfer that amount of that percentage of wealth into equity. So suppose if a person's age is 25, then 75% of his total wealth should be invested in equity, and the rest 25% in fixed income and something like that. But this is like a general rule of thumb. এটা এখন আমার কাছে মনে হয়, আবার এটা পড়ে এসেছি তখন ছিল ধরেন হচ্ছে বাচ্চাকালে ছিলাম, আবার এখন রিসেন্টলি আবার যখন আপনি ধীরে ধীরে বড় হবেন তখন মনে হবে যে না, মানে আপনাকে মার্কেট অনুযায়ী নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নিতে হবে আর কি। তো মার্কেট অনুযায়ী অ্যাডাপ্ট করে নিতে হবে এই অর্থে বলছি, কারণ বাংলাদেশে আমি কিন্তু এখনো বলিনি যে কোন সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট করলে আপনার কিরকম রেটস অফ রিটার্ন আসবে। হ্যাঁ, তো বাংলাদেশে স্টিল বাংলাদেশ মানে is one of the few countries in fact, আমি মনে হয় যে অনেক মানে খুবই অল্প সংখ্যক কিছু কান্ট্রির মধ্যে একজন যেখানে হচ্ছে আপনার ফিক্সড ইনকামের রেট অফ রিটার্নটা ইকুইটি রিটার্নের চেয়ে বেশি। অনেক ক্ষেত্রে অ্যাভারেজ রেট অফ মার্কেট রিটার্ন মনে হয় 8 থেকে 10%, যেখানে হয়তো লাস্ট 10 to 15 ইয়ার্সে সেখানে হয়তো আপনি ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট থেকে 13% এর মতো রিটার্ন পেতে পারেন। আবার পোস্টাল অফিসে যদি আপনি টাকা রাখেন, পোস্টাল অফিসেও প্রায় 13% এর মতো রিটার্ন আসার সুযোগ আছে। সো এখানে আপনি হচ্ছে রিটার্নটা জেনারেট করার জন্য আপনি মার্কেট ওয়াইজ আপনাকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে। যে মার্কেটে আপনি দেখবেন যে আপনার ফিক্সড ইনকাম মার্কেট থেকে রিটার্ন বেশি আসার সুযোগ আছে, সেখানে আপনি কেন রিস্কে আসবেন। সো স্টক মার্কেট ইজ আ প্লেস অফ রিস্ক। আপনি রিস্ক অনুযায়ী রিটার্ন পাবেন, ঠিক আছে, বাট যেখানে দেখছেন আপনি যে ওভারঅল একটা রিস্কি এরিয়া থেকে একটা রিস্কলেস এরিয়াতে বা ফিক্সড ইনকাম মার্কেটে আপনি অনেক বেশি রিটার্ন পেয়ে যাচ্ছেন, সেইখানে আপনাকে ওই অনুযায়ী অ্যাডাপ্ট করে নিতে হবে। তো এটা একটা লজিক আছে আপনার এটা। আর আরেকটা হচ্ছে, যদি আপনি এই সেক্টরে ক্যারিয়ার বিল্ড করতে চান, যারা ইকুইটি মার্কেটে ক্যারিয়ার বিল্ড করতে চান, তাদের জন্য উচিত হবে ইকুইটি মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট কম করা। কারণ ফার্স্ট অফ অল তারা ক্লায়েন্টের ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এত ব্যস্ত থাকবে যে নিজের ওয়েলথ ম্যানেজ করতে পারবেন না। এটা একটা লজিক। আর সবচেয়ে বড় লজিক হচ্ছে আপনি বায়াসড হয়ে যাবেন। আপনি যখন ইকুইটি মার্কেটে থেকে ইকুইটি মার্কেটে বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, তখন আপনি নিজেই বায়াসড হয়ে যাবেন যে ওই স্টকটা ভালো বা ওই স্টকটা খারাপ। তো বায়াসড হয়ে গেলে যেটা হয় যে আপনি নিজের ইনভেস্টমেন্ট গুলোতেও আপনি খুব বেশি প্রফিট জেনারেট করতে পারবেন না, বা আপনি নিজে একটা ইনভেস্টমেন্ট করে আসছেন, এখন ওটা ক্লায়েন্টকেও, যেগুলো আনএথিক্যাল প্র্যাকটিসেস কি বাংলাদেশে কিছু জায়গায় প্রচলিত আছে, যে আপনি নিজে ইনভেস্টমেন্ট করেছেন বলে ওটাকেও প্রমোট করছেন হচ্ছে ক্লায়েন্ট বেসদের মধ্যে, ক্লায়েন্টকেও বলছেন ওটা কিনে, ওটা ভালো হবে। সো বেটার হয় যারা ইকুইটি মার্কেটে আসছেন তারা ইকুইটি মার্কেট
বাদ দিয়ে হয়তো যদি ইনভেস্টমেন্ট সম্ভব না, বা আমি বলবো অ্যাভয়েড করতে আর কি, কারণ আপনার একটা ডাইকটমি চলে আসে, একটা আপনার কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট চলে আসে। আহ, আর মার্কেট ওয়াইজ আপনাকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে, এটা হচ্ছে একটা কথা। আর আপনি যদি অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর, আমি ধরেন লাইফে কেবলমাত্র আর্নিং করা শুরু করেছি, তো আমি যেটা করতে হবে অ্যাসেট অ্যালোকেশন পার্সপেক্টিভ থেকে আমাকে একটা টার্গেট নিতে হবে লাইফে। তো ধরেন আমরা যেরকম হচ্ছে মানে এত বছর তো আমি আর্নিং করি না, ধরেন একটা 25-26 বছর বয়সে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে যখন জব লাইফে এন্ট্রি করে, তখন কিন্তু তার কেবল আর্নিংস আসা শুরু করে। তা শুরুতে হয়তো এক্সপেন্স রেশিওটা অনেক বেশি থাকে, বাট আপনাকে ডিসাইড করে নিতে হবে ধরেন আমার সার্টেন এজে গিয়ে আমার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ওয়েলথ বিল্ড করতে হবে। এটা হয়তো এক ফার্স্ট ইয়ারে না আসলেও জবের সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারে গিয়ে আপনার সময় মতো চলে আসবে জিনিসটা। সো আমার এই সার্টেন এজে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ওয়েলথ জেনারেট করতে হবে। তো আপনারা একটা ব্যাক ক্যালকুলেশন করেন, এই এজে গিয়ে আমার ওয়েলথ জেনারেট করতে হবে, আমাকে পার ইয়ারে বর্তমানে কিরকম রিটার্ন জেনারেট করতে হবে আমার কারেন্ট স্যালারিতে। হ্যাঁ, যখন নিজের একটা ওই স্যালারির উপরে আপনি ইনফ্লেশন বাড়াইলেন বা ইনক্রিমেন্টাল একটা রেট বসাইলেন, বসায় হিসাব করে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারবেন পার ইয়ারের রিটার্ন কিরকম লাগে। আর অনেকে যেটা করে শুরুতে একটা ডিপিএস করে খালি সারা জীবন খালি ডিপিএসই করে যায়। হ্যাঁ, উইচ ইজ গুড ইন আ সেন্স বিকজ বাংলাদেশে ফিক্সড ইনকাম মার্কেট থেকে রিটার্ন বেশি আসে, বাট আমি বলবো সবসময় মিক্স করে। আপনার আমরা বাইরের দেশে যেটা কালচারটা হচ্ছে অ্যাসেট মিক্স। এখন আপনি শুধু ডিপিএস করলে, আপনি যদি মনে করেন ডিপিএস থেকে ভালো রিটার্ন আসছে, ডিপিএস ঠিক আছে, ডিপিএস থেকে বাট কিছু টাকা হয়তো আপনি ইন্স্যুরেন্সে রাখলেন, কিছু টাকা আপনি রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য আলাদা করে রাখলেন, কিছু টাকা আপনি ব্যাংকে রাখলেন, কিছু টাকা আপনি স্টক মার্কেটে রাখলেন, ওটা অ্যাসেট মিক্স করে। ঠিক আছে, তো ফার্স্টে যেটা হবে যে আপনি রিটার্ন রিকোয়ারমেন্ট, আপনার রিটার্ন রিকোয়ারমেন্ট যেটা আমরা সিএফএ তে পড়ে এসেছি, সেটা হচ্ছে আপনার ফার্স্টে আপনার রিটার্ন রিকোয়ারমেন্টটা আপনি ঠিক করেন, আপনার পার ইয়ারে কিরকম রিটার্ন লাগবে। তারপর আপনি ঠিক করেন আপনি রিস্ক লেভেল, কোন ধরনের রিস্ক। আপনি নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত জীবনে অনেক জায়গায় রিস্ক নিয়েছেন, রিস্ক কমও নিয়েছেন, এরকম ইনস্ট্যান্সও আছে। তার পার্সোনালিটিকে আপনাকে বুঝতে হবে, নাকি রিস্ক লাভার, নাকি রিস্ক নিউট্রাল, হ্যাঁ, নাকি রিস্ক একদমই পছন্দ করে। সো ওইটার উপর বিশেষ করে আপনার ইনভেস্টমেন্ট চুজ করতে হবে। আদারওয়াইজ দেখেন আমি অনেকেই আছে, দেখবেন যে অনেকেই আছে ব্যক্তিগত লাইফে অনেক রিস্ক লাভার, বা দেখা গেছে ইনভেস্টমেন্ট চুজ করে বসে আছে হচ্ছে ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ। তার কিন্তু ভালো লাগবে না, সে সারাক্ষণ একটা অসুস্থতে ভুগতে থাকবে, কারণ ফিক্সড ইনকাম হচ্ছে 1 বছর পরে গিয়ে আপনাকে রিটার্ন দিবে। তো সে যেহেতু পার্সোনাল লাইফে রিস্ক লাভার, সে কিন্তু প্রতিদিন রিটার্ন পাইতে ইচ্ছা করে। আবার যে ধরেন মানে মিসম্যাচ হলে হবে না, আপনার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর সাথে পার্সোনালিটির সাথে যাইতে যেরকম চলবে, ম্যাচ করবে, এরকম একটা ইনভেস্টমেন্ট আপনাকে ইনভেস্ট করতে হবে। সো আপনার রিটার্ন রিকোয়ারমেন্ট ম্যাচ করাইতে হবে, তারপরে রিস্ক আপনার দেখতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনালিটির সাথে আপনার রিস্ক চায় কিনা, রিস্ক টলারেন্স মিট করে কিনা, ওই ইনভেস্টমেন্ট আপনাকে ঢুকতে হবে। তারপরে কিছু লিকুইডিটি নিডস থাকে। হ্যাঁ, অনেকে ধরেন মান্থলি ইনকাম লাগে, সো লিকুইডিটি নিডস থাকে, সেই লিকুইডিটি নিডস গুলাকে আপনার মিট করাইতে হবে। আবার অনেকের আছে কিছু ইউনিক কন্ডিশন থাকে, হয়তো আমি অ্যাপার্টমেন্ট একটা বুক করে দিয়ে আসছি, আমার প্রতি 6 মাস পর পর আমাকে একটা পেমেন্ট করতে হয়, প্রতি কোয়ার্টারে একটা পেমেন্ট করতে হয়। সো মার্কেট থেকে আমি যেটা বলছিলাম যে ফান্ড উইথড্রয়াল, আপনাকে প্রতি কোয়ার্টারে একটা ফান্ড রেগুলার উইথড্রয়ালের ব্যবস্থা রাখতে হবে। হ্যাঁ, মানে প্রফিট করলাম মার্কেটে, ওটা আবার রিইনভেস্টমেন্ট করলাম, রিইনভেস্টমেন্ট করতে গিয়ে দেখা গেল যে মার্কেট ডাউনটার্নে চলে গেছে, আমার প্রফিটটাও চলে গিয়েছে। তো ওইটা আমি বলবো না, আমি বলবো রেগুলার একটা উইথড্রয়াল মেকানিজমও থাকুক। সো লিকুইডিটি আপনার যেন মানে মেইনটেইন হয়, এটাও একটা মাথার মধ্যে রেখে তারপর আপনি ইনভেস্ট করেন। বাংলাদেশে এই জিনিসগুলা খুব কম অ্যাডভাইজাররাই আপনাকে বলবে। হ্যাঁ, মানে বাংলাদেশের ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজারদের যেটা হয়েছে, মানে আমরা এখন নতুন একটা জেনারেশন আসছি ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার মানে মানুষজনকে বলতেছি আর কি, মানে যে আপনার লাইফটা আপনাকে গুছিয়ে নিতে হবে। বেসিক্যালি আমরা কারো লাইফ কিন্তু কারোর সাথে সেম না। তো আপনার টার্গেট বা গোলস এটা মার্কেটের অন্য সবার টার্গেট বা গোলস এর সাথে মিলবে না। তো আপনার গোলস এর উপর ভিত্তি করে আপনার ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া নিতে হবে। এখন ওইটাই হচ্ছে যেমন আমরা ছোটবেলায় আপনার জীবন বীমার একটা অ্যাপ ছিল, জীবন বীমা হচ্ছে সন্তানী বীমার একটা অ্যাপ ছিল, যে ছেলের এডুকেশনের জন্য একটা বীমা ইন্স্যুরেন্স করতেছে। তো ওইটা একটা গোল ছিল, গোলটা ছিল ছেলের এডুকেশনের জন্য এতটা খরচ হবে, সো আমার পার মাসে এত টাকা প্রিমিয়াম দিতে হবে। সো এভরিথিং ইজ লাইক দ্যাট, আপনাকে একটা গোল সেট করে ওটা ধীরে ধীরে আগাতে হবে। তো এটা গেল লিকুইডিটি, গেল রিস্ক রিকোয়ারমেন্ট, গেল রিটার্ন রিকোয়ারমেন্ট, গেল তারপর হচ্ছে আপনার ইউনিক সার্কামস্ট্যান্সেস বললাম, যে আপনার প্রতি 6 মাস পর পর যদি কোনো অ্যাপার্টমেন্টের পেমেন্ট বা গাড়ি কিনতে হবে 1 বছর পরে, ওইটা কিভাবে বের করবেন স্টক মার্কেট থেকে বা কিভাবে কোন জায়গা থেকে বের করবেন, ওটা আগে থেকে প্ল্যানে থাকতে হবে। 1 বছর আগের প্ল্যান, ফিনান্সিয়াল প্ল্যান আপনাকে 1 বছর আগে থেকে রেডি করতে হবে। তারপরে হচ্ছে আপনার আরেকটা আছে ট্যাক্স কনসিডারেশন।
অনেক ইনভেস্টমেন্ট আছে বাংলাদেশে স্পেশালি এখনো, কিন্তু আপনি ইনভেস্টমেন্ট করলে কিন্তু আপনি ট্যাক্স রিবেট পাবেন। সো এটা কিন্তু আপনার ট্যাক্স লয়ারের সাথে বসলে আপনি টের পেয়ে যাবেন কোন কোন জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করলে আপনার ট্যাক্স দেওয়া লাগবে না। ঠিক আছে, ইভেন ল্যাপটপ কিনলো এমনও মানুষ আছে প্রতি বছর টাকা ল্যাপটপ কিনবে, কারণ ট্যাক্স দিতে হবে, ল্যাপটপ কিনলে ট্যাক্স রিবেট পাওয়া যায়। ঠিক আছে, ইলেকট্রনিক্স কিনলে। তো এই জিনিসগুলো আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। আমরা আমরা বেসিক্যালি যেগুলো হচ্ছে খুব ঝামেলা জিনিস বলে ট্যাক্স এড়ায় চলতে চাই, যে ট্যাক্সের জিনিসপত্র, কারণ আপনাকে নলেজটা রাখতে হবে আর কি, কোন জায়গা থেকে কি করলে আমি কোন ধরনের বেনিফিটটা পেতে পারি। তো ইনভেস্টমেন্ট প্রসিডিউরটা আপনার বেসিক্যালি ডিপেন্ড করবে আপনার মেন্টালিটি বা আপনার সুইটেবিলিটির উপরে ডিপেন্ড করবে। তো আপনি যদি অ্যাজ এ ইনভেস্টর শুরু করতে চান, জাস্ট আর এলটিআর, হ্যাঁ, রিটার্ন চিন্তা করেন, রিস্ক চিন্তা করেন, আপনার লিকুইডিটি নিডস চিন্তা করেন, আপনার ট্যাক্স কনসিডারেশন গুলো চিন্তা করতে হবে, আর আপনার ইউনিক কোনো সিচুয়েশন আছে যে আমার গাড়ি কিনতে হবে বা ফ্ল্যাট কিনতে হবে, ওটা ডাউন পেমেন্ট, হ্যাঁ, এই পাঁচটা জিনিস মাথায় রাখলে আপনার মোটামুটি আপনি যে কোনো ইনভেস্টমেন্টে আপনি মোটামুটি বুঝতে পারবেন যে কোথায় আমার ইনভেস্টমেন্ট করা লাগবে বা কোথায় করা লাগবে সিকিউরিটিজ। এইটাই। ওকে স্যার। আর স্যার সেক্টরে জব অপরচুনিটিজ অথবা ক্যারিয়ার গ্রোথটা কেমন আপনার মতে? আচ্ছা, জব অপরচুনিটিস বলতে আমি আপনাকে বলি, যেটা হচ্ছে আপনি এখানে মার্কেটে দুই ভাবে এন্ট্রি করতে পারেন। ওটা হচ্ছে এক নম্বর আপনার হচ্ছে ইকুইটি মার্কেট রিসার্চ অ্যানালিস্ট, অথবা হচ্ছে ট্রেডার। সো ট্রেডার হিসেবে যদি আপনি জয়েন করতে চান, তো আপনার যেটা হবে যে আপনার একটা ফিক্স স্যালারি প্লাস কমিশন অন টপ। সো ওটা ওটা একটু ডিসকারেজ করবো, কারণ হচ্ছে ওটা শুরুর দিকে আপনার মানে মন খারাপ হবে। শুরুর দিকে স্যালারিটা অনেকই লোয়ার। আমরা যেহেতু এডুকেটেড পিপল, সো আমাদের হয়তো ভালো মনে হবে যে এটা ইকুইটি মার্কেট রিসার্চ অ্যানালিস্ট হচ্ছে। তো আপনি শুরুতে হয়তো অ্যানালিস্ট হিসেবে জয়েন করতে দিবে না, আপনাকে হয়তো অ্যাসোসিয়েট বা জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট হিসেবে জয়েন করতে হবে। পে স্ট্রাকচার ইজ ভেরি লো, আমি বিং ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, পে স্ট্রাকচার ইজ ভেরি লো কম্পেয়ার টু আদার। এখন হয়তো সিচুয়েশন একটু ভালো হতে পারে, বাট স্টিল ভেরি লো কম্পেয়ার টু আদার ইন্ডাস্ট্রিজ। অনেক ইন্টেন্সিভ আপনার হচ্ছে টাইম দিতে হবে। আমি বলবো যদি একদমই এই এই সেক্টরেই ক্যারিয়ার করবো, তাহলে এরকম ইন্টারেস্টেড হলেই তাহলে আসতে, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি ফ্রাস্ট্রেটেড, ইউ উইল বি ফ্রাস্ট্রেটেড উইথ লং আওয়ার্স, বিকজ সামটাইমস প্রবলি আপনাকে হয়তো সকাল 7টায় আসতে হবে, রাত্রে 2টায় বেরোতে হবে, এরকমও দিন গিয়েছে আমার। তো অনেকেরই জানে, বিকজ বাজেট আসলে বাজেটের উপর রিপোর্ট করতে হয়, আবার আপনার হচ্ছে মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট আসলে মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্টের উপর রিপোর্ট রেডি করে পরের দিন ক্লায়েন্টকে পাঠাতে হবে। সো ওই দিনই কাজ ওই দিনই শেষ করতে হবে, কারণ একদিনের নিউজের ইম্প্যাক্ট ওই দিনে, ওর পরের দিনে আরেক নিউজ আসবে, আরেক নিউজের ইম্প্যাক্ট। সো আপনাকে আনলেস ইউ আর ভেরি মোটিভেটেড এই সেক্টরে, আপনি আদারওয়াইজ আমি না করবো, কারণ আপনি ফ্রাস্ট্রেটেড হবেন প্রতিদিন। ঠিক আছে, সো ওইটা একটা কথা। অপরচুনিটিস অনেক বলবো হচ্ছে আপনার অনেক স্মল ফার্মস চলে আসছে এখন, সবাই আপনার হচ্ছে ছোট ছোট রিসার্চ ব্রোকারেজ আছে, তারাও এখন রিসার্চ অ্যানালিস্ট হায়ার করছে আর কি। তো অনেক অপরচুনিটিস পাবে নিউ ফার্মস গুলাতে। আর কিছু বড় বড় ফার্ম আছে, আমি অলরেডি আপনারা জানেন হয়তো, হ্যাঁ, বড় বড় ফার্ম বলতে আমি বলছি হচ্ছে লঙ্কা বাংলা, তারপরে হচ্ছে আইডিএলসি, তারপরে ব্র্যাক, ইপিএল, শেলটেক, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে এই তো সিটি ব্রোকারেজ। ওকে, সো এরা হচ্ছে আপনার হচ্ছে স্ট্যাবলিশড টেক্স। হ্যাঁ, তো এখানে গেলে যেটা হবে যে আপনি শিখতে পারবেন, বাট আপনার টাইম লাগবে। আপনি যদি একদমই শিখতে চান শুরু থেকে, তাহলে এটা হবে যে আপনি একটা নিউ ফার্মে যোগ দেন, নিউ ফার্মে যোগ দিয়ে আপনার হচ্ছে নিজের থেকে অনেক কাজ আপনাকে বানায় শিখতে হবে। আর আপনি যদি বিগ ফার্মস গুলোতে আপনি যদি জয়েন করেন, তাহলে যেটা হবে যে আপনি মানে শুরুর দিকে আপনার 1-2 বছর খালি ডাটা এন্ট্রি টাইপের জবেই চলে যাবে, 1 বছরের মতো খালি ডাটা এন্ট্রি টাইপের জবেই চলে যাবে। সো আই ওয়াজ ভেরি লাকি, আমি হচ্ছে আপনার হচ্ছে একটা মানে সর্ট অফ লাইক নিউ টিমেই জয়েন করেছিলাম। মানে আমার সিনিয়র এক ভাই চলে গেছিল আইডিএলসি থেকে। আইডিএলসি বেসিক্যালি টিমটা জয়েন ফাউন্ড হয়েছে হচ্ছে 2014-এ। সো সিনিয়র ভাই চলে গেলেন হচ্ছে 2015-এ, আমি 2015-এ জয়েন করেছিলাম। সো আই ওয়াজ মানে ইটস লাইক I was very, the team was new and I also joined in a new team. So কাজ করার অনেক স্কোপ পাইছি। বাট আপনি যদি নিউ টিমে জয়েন না করে যদি একটা এস্টাবলিশ টিমে জয়েন করেন, স্ট্রাকচার পাবেন বাট কাজ করার স্কোপ কম পাবেন। ইটস লাইক আপনার হচ্ছে স্ট্রাকচার এবং কাজ করার স্কোপ, স্ট্রাকচার আর স্কোপের মধ্যে আপনাকে কিন্তু একটা ইয়ে করতে হবে, স্যাক্রিফাইস করতে হবে। আবার স্যালারির দিকেও আপনার একটা ব্যাপার আছে, স্যালারির দিকেও আপনাকে অনেক স্যাক্রিফাইস করে আসতে হবে।
আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা হচ্ছে ক্যারিয়ার গ্রোথের কথা বলি, ইন্ডাস্ট্রিটা অনেক ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার ইন এ সেন্স, আপনার হচ্ছে রিসার্চ অ্যানালিস্ট, দেন হচ্ছে রিসার্চ হেড, ওকে। সো ফ্ল্যাট স্ট্রাকচার হওয়ার কারণে আপনার গ্রোথ অপরচুনিটিস গুলো লিমিটেড আনলেস ইউ কনভার্ট ইনটু বাই সাইড বলতে আমরা তো সেল সাইড যারা হচ্ছে স্টক মার্কেট ব্রোকারেজ ফার্মে কাজ করেছে, যারা স্টক পিচ করে, সেল করে। আর যারা বাই সাইড ফার্ম, এটা হচ্ছে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি যাতে টাকা থাকে তারা ইনভেস্টমেন্ট করে আপনার রিসার্চের উপর বেসিস করে, ওকে। তো অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফার্মসে আপনি যদি পোর্টফোলিও ম্যানেজার হিসেবে যান বা ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালিস্ট, এখন আমরা হচ্ছে রিসার্চ অ্যানালিস্ট ছিলাম, মানে হচ্ছে সেল সাইড রিসার্চ অ্যানালিস্ট, আর ওরা হচ্ছে আপনার ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালিস্ট। ওদের কাছে টাকা আছে, ওরা আমার রিসার্চের উপর ভিত্তি করে, ওদের নিজস্ব কিছু ইন্টারনাল রিসার্চের উপর ভিত্তি করে তারপরে ইনভেস্টমেন্ট করবে। তো আপনি যদি পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সাইডে যদি যাইতে পারেন তাহলে আপনার গ্রোথ আছে, আর আপনি যদি না হলে আপনাকে সারা জীবন ধরেন সেল সাইডে আপনার হচ্ছে ইকুইটি মার্কেট রিসার্চ অ্যানালিস্ট হিসেবে থেকে যেতে হবে। তো হ্যাঁ, প্রতি বছর বেশ ভালোই স্যালারি বাড়বে, হয়তো একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনার 4 to 5 ইয়ার্স যাওয়ার পরে বেশ ভালোই স্যালারি বাড়বে, বোনাস পাবেন যে বছর হয়তো মার্কেট ভালো থাকবে। বাট আদারওয়াইজ মার্কেট খারাপ থাকলে আপনারও মন খারাপ, তখন সবকিছু খারাপ লাগবে। হ্যাঁ, তো এটা একটা স্যাক্রিফাইস করে আসতে হবে আপনাকে। তো আর আরেকটা বড় কথা হচ্ছে, বলবো যদি এই সেক্টরে জব করতে আসেন তাহলে ইন্টার অপারেবিলিটি বা ইন্ডাস্ট্রি সুইচ করার সময় আপনি বেশ ডিফিকাল্টি ফেস করবেন। আপনি যদি সিকিউরিটিজ বা রিসার্চ অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ করছেন, আপনি এখান থেকে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিকে ব্যাক করতে পারবেন। ইফ ইউ স্টার্ট অ্যাজ আ ফ্রেশার ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি, আপনাকে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি ব্যাকট্র্যাক করতে পারবেন। ইফ ইউ হ্যাভ আপনি ফার্স্ট 1 or 2 ইয়ারে যদি সুইচ করতে পারেন দ্যাটস গুড, বাট এরপরে কিন্তু ব্যাক করতে পারবেন। সো সুইচেবিলিটির ব্যাপারে একটু ইস্যু আছে। আপনাকে আইদার সারা জীবন কনসালটেন্ট হিসেবে থেকে যেতে হবে, বা আপনার হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই যে এক্সটার্নাল কিছু ফার্ম আছে যারা হচ্ছে বিশেষ করে গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট গুলোতে এক্সটার্নাল কনসালটেন্ট হায়ার, ফিজিবিলিটি অ্যানালিসিস। তো ওইসব ক্ষেত্রে আপনি কিছু বেনিফিট পেতে পারেন, আলাদা জব হিসেবে চলতে পারবেন। বাট আপনাকে মোস্ট লাইকলি আপনাকে সারা জীবন এখানেই করতে হবে। আর আমি এটারও আগে বলবো কি, যদি এদের মধ্যে চিন্তা করেন, আপনি যদি দেশের বাইরে যেতে চান, ওকে ঠিক আছে, আপনি হচ্ছে দেশে এখানে 3-4 বছর কাজ করলেন, তারপর একটা এক্সপিরিয়েন্স নিলেন, সিএফএ করলেন, পরে বাইরে গেলেন, বাইরে ওই এক্সপিরিয়েন্সটা সেল করতে পারবেন। বাট আদারওয়াইজ ক্যারিয়ার গ্রোথ হিসেবে আমি স্টিল বাংলাদেশ, মানে যেহেতু ব্যাংক সেক্টর লেড ইকোনমি, তো আপনাকে ব্যাংক সেক্টরে বেশি ক্যারিয়ার ফোকাস করতে হবে। দিস ইজ হোয়াট আই এম সিইং ইন দ্য রিয়ালিটি ইন দ্য মার্কেট। ইভেন আমার সাথে আমার ব্যাচেরই আমরা মনে হয় 5 জন স্টার্ট করছিলাম, কেউ মার্কেটে নাই, সবাই বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি, দেবাশিস, তারপরে হচ্ছে মাহির, হ্যাঁ সবাই মার্কেটে বাইরে চলে গেছে। মাহির উইদিন সেকেন্ড ইয়ার আপনার হচ্ছে সুইচ করে এসেছিল, এখন ব্র্যাক ব্যাংকে আছে। তো এটা হচ্ছে অবস্থা। তো ক্যারিয়ার গ্রোথ হিসেবে চিন্তা করলে অনেক অপরচুনিটি আছে, হার্ডশিপ আছে, তবে একমাত্র মানে কাম টু দিস মার্কেট ইফ ইউ আর রিয়েলি ইন্টারেস্টেড, জেনুইনলি ইন্টারেস্টেড। আর আপনার যদি ইনভেস্টমেন্ট থাকে তাহলে একটা এটা অ্যাডেড বেনিফিট আছে। আপনার যদি পার্সোনাল ইনভেস্টমেন্ট থাকে, অনেকে ইনভেস্টমেন্টের জন্যই পড়ে থাকে মার্কেটটা, কারণ অনেকের এমনও মার্কেটে অ্যানালিস্ট আছে যাদের ইনভেস্টমেন্ট প্রায় অ্যারাউন্ড 50 crore হয়ে গেছে। সো মানে জাস্ট বিকজ দে মেড মানি আর কি, হ্যাঁ, দে মেড দ্য রাইট কলস এট দ্য রাইট টাইম। সো আপনি যদি পার্সোনাল ইনভেস্টমেন্ট থাকে তখন হয়তো একটা মোটিভেশন থাকে আর কি। বাট ম্যাক্সিমাম অ্যানালিস্টদের আপনার হচ্ছে বার্ন আউট হয়ে যায় উইদিন 2 years, 2 to 3 years আপনার ম্যাক্সিমাম অ্যানালিস্টদের দেখছি। আর আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে, যেহেতু ল্যাটারাল স্ট্রাকচার, মানে আপনি গ্রোথ অপরচুনিটি না দেখলে আপনি হয়ে যাবেন, মানে বোর্ড হয়ে যাবেন। আর কাভারেজ হচ্ছে 370টা স্টক, তো 370টা স্টকের মধ্যে আপনার হচ্ছে 20টা স্টক কভার করার মতো হচ্ছে 20টা স্টক আপনি রিপোর্ট লিখতে পারবেন। তো এখন যখন 20টা স্টকের রিপোর্ট লিখে ফেলবেন তখন হচ্ছে আপনার কাছে মনে হবে যে ইন্ডাস্ট্রি বোরিং হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এটাই। তো এটা একটা ইস্যু আর কি। তো আমি বলবো যদি কাম টু দিস মার্কেট অনলি ফর রিয়েলি ইন্টারেস্টেড, আদারওয়াইজ আপনি টাইম নষ্ট করতেছেন। আপনার ফিউচারে যেটা হবে যে আপনার সুইচেবিলিটিটাও কমে যাচ্ছে, যখন ডে যাবে তখন সুইচেবিলিটিটা কমবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আমরা দেখতে পাচ্ছি অডিয়েন্স থেকে বেশ কিছু কোয়েশ্চেনস আমরা পাচ্ছি। স্যার, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আমার কোয়েশ্চেনস গুলো নেই। ওকে স্যার। First question is from Samiha Anwar. She wants to know, how can we invest
in the stock market? আচ্ছা, এটা বলে আপনার হচ্ছে বিও অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে আপনি হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবেন। বিও অ্যাকাউন্ট খোলার প্রসিজার অলরেডি একবার বলেছি, তাও আমি আরেকবার রিপিট করছি। সেটা হচ্ছে আপনার নিজের 2 কপি ছবি, নমিনির 1 কপি ছবি, আর হচ্ছে নিজের এনআইডি, নমিনির এনআইডি, ব্যাংকের স্টেটমেন্ট অথবা চেকের একটা ফটো। আর টিন থাকলে ভালো, টিন না থাকলে যেটা সমস্যা, আপনার 10% এর জায়গায় 15% ট্যাক্স কাটবে ডিভিডেন্ডের উপরে। আগে লিমিট ছিল 25,000 টাকা, এখন হচ্ছে 50,000 টাকা করে দিয়েছে। আর ট্রেডারের মাধ্যমে করতে কেন বলছি, ট্রেডার বেসিক্যালি আপনার আরএম, রিলেশনশিপ ম্যানেজার অফ লাইক এ ব্যাংক। ওকে, সো আপনার আরএম যেরকম আপনাকে হেল্প করে, ট্রেডারও আপনাকে বিভিন্ন ব্যাপারে হেল্প করবে। আপনি যদি মার্কেটের বাইরে থাকেন, মার্কেটে যদি রেগুলার কাজ না করেন, তাহলে আপনাকে রেগুলার বিভিন্ন হয়তো এভরি উইকে গিভ দ্য ট্রেডার এ কল। আমাদের মার্কেটে যেটা হয়, সবাই একটা টাকা দিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করে ভুলে যায়, 5-6 মাস পরে একবার ট্রেডারকে ফোন দেয়। বাট আপনাকে আপনি যেহেতু আমি এভাবে এটা জিনিস বিশ্বাস দেখেন, আমরা যেমন ফুড ব্যাংকে বিভিন্ন ফুড রিভিউ দেখি, কোন রেস্টুরেন্ট ভালো এভরি চেক করি, কিন্তু হ্যাঁ, না গেলেও কিন্তু চেক করি। তো আমরা ইনভেস্টমেন্ট করতেছি, মাই মানি ইজ অলরেডি ইনভেস্টেড ইন দ্য মার্কেট। আমি কেন খোঁজ দিব না এই টাকাটা কোন জায়গায় সে ইউজ করতেছে? অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর আমাদের খোঁজ রাখা উচিত আমার টাকাটা ট্রেডার নিয়ে কোন জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করছে। এই জিনিসটা আমরা অনেকে কেউ করি না। যেখানে বিফোর মেকিং মানে বিফোর টেকিং এনি মিল আমরা খোঁজ নেই কোন রেস্টুরেন্টটা ভালো, আর আমরা অলরেডি টাকাটা ইনভেস্টেড, সেখানে আমরা খোঁজ নেই না কোন জায়গায় আমার টাকাটা ইনভেস্ট করে বসে আছে। তো এই জিনিসটা আমার মাথায় রাখতে হবে যে আপনি ট্রেডারকে বিশ্বাস করবেন ঠিক আছে, বাট আপনার খোঁজ রাখতে হবে যে কোথায় টাকাটা চলে আসছে আর কি। Right, sir. কোনো question? Sir, the second question is from Ahmed. সে জানতে চাচ্ছে যে how do we judge which stock to buy? আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার অনেক কিছুই এটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট আর কি। তো যেটা হয় যে আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়াল ইনভেস্টর হিসেবে যেতে চান, তাহলে যে দেখবেন কি লাস্ট আসলে ফার্স্ট অফ অল ডিসাইড করবেন আপনার কোম্পানিটা কোন ইন্ডাস্ট্রি। হ্যাঁ, আপনার হচ্ছে কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কি কি কাজ করে। আমরা বাংলাদেশের অনেক মানুষ ইনভেস্টমেন্ট করি এমন এমন কোম্পানিতে যেটা কি কাজ করে সেটাই আমরা জানি না। হ্যাঁ, কোম্পানিটা কি কাজ করে, কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে, এই ইন্ডাস্ট্রির ভবিষ্যৎ আছে কিনা, আপনি এই 3টা লাইন নিজেও বের করতে পারবেন। আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন, আমাদের বাংলাদেশের মানুষ মিডল ইনকাম অ্যাফ্লুয়েন্ট কান্ট্রি, এই বিসিজি রিপোর্ট আছে সবাই মোটামুটি করছে। 12 মিলিয়ন বা 1,20,00,000 হচ্ছে আপনার 2015 সালে মিডল ইনকাম ছিল, সেটা আপনার 2025 সালে 30 মিলিয়ন বা 3 কোটি হবে। আর 2030 সালে এটা আরো বেড়ে যাবে, 3.5 কোটির মতো আমাদের মিডল ইনকাম পপুলেশন বাড়বে। তো এই মিডল ইনকাম পপুলেশন বাড়া মানে হচ্ছে যত চেঞ্জেস, অর্গানিক চেঞ্জেস, এগুলা কিন্তু আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে রিফ্লেক্টেড হবে। অর্গানিক চেঞ্জেস বলতে কি, আপনার যে মানুষটা আগে ওষুধ খাইতো না সে এখন ওষুধ খাওয়া শুরু করবে, যে মানুষটা আগে পোশাক পরতো না তেমন ভালো সেই মানুষটা এখন ফ্যাশনেবল পোশাক পরা শুরু করবে। ঠিক আছে, যে মানুষটা আগে কুড়ে ঘরে থাকতো, টিনের চালা থাকতো, সেই মানুষটা এখন পাকা বিল্ডিং এ থাকতো নেক্সট 10 to 15 ইয়ার্স। সো এই চেঞ্জেস গুলো আপনাকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে। তো মানুষের সবচেয়ে বেসিক নিডস গুলো, আমি সবসময় বলি ইনভেস্টমেন্ট করবেন, মানুষের সবচেয়ে বেসিক নিডস গুলো যে ইন্ডাস্ট্রি ফুলফিল করে সেই ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে ইনভেস্টমেন্ট করে চুপচাপ বসে থাকবেন, 10 to 15 ইয়ার্সে আপনাকে অটোমেটিক রিটার্ন দিয়ে দিবে। এটা হচ্ছে আপনাদের লং ভিউ, ইনভেস্টমেন্টের লং ভিউ। এটা আপনার আপনি যদি ওই বড় বড় ইনভেস্টরদেরকে দেখেন, তারাও সেম জিনিস। আপনি আজকে মার্কেট বন্ধ করে দেন, 10 ইয়ার্স পরে মার্কেটে আমি ওপেন হলে আমি সেল করবো, এই ভিউ যদি আপনার থাকে তাহলে এরকম ইনভেস্টমেন্ট করবেন। আপনি যদি খুব শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট থাকে তাহলে মার্কেট মোমেন্টাম দেখতে পারেন, কোন কোন স্টকে আপনি মুভমেন্ট করছে, ওটা আপনার রেগুলার মার্কেটে থাকতে হবে, আদারওয়াইজ আপনি বুঝবেন না। মার্কেট পালস কোনো জিনিস মার্কেটের বাইরে থেকে বুঝতে পারবেন না। আর হাউ ডু উই জাজ, ফিনান্সিয়াল মেট্রিক্স অনেক আছে। আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন, লাস্ট 5 ইয়ার্সে ইন্ডাস্ট্রি যদি ভালো থাকে, ইন্ডাস্ট্রি গ্রোয়িং এবং কোম্পানিটাও ভালো করছে, কোম্পানিটা মার্কেট শেয়ার ভালো, ইন্ডাস্ট্রি গ্রোয়িং এবং কোম্পানিটা মার্কেট শেয়ার বাড়ছে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। ইন্ডাস্ট্রি গ্রোয়িং কোম্পানি মার্কেট শেয়ার কমছে মানে কিন্তু সে বেনিফিট নিতে পারছে না। ইন্ডাস্ট্রি গ্রোয়িং কোম্পানি মার্কেট শেয়ার কমছে তার মানে কিন্তু সেই গ্রোথের বেনিফিট নিতে পারছে না, সে আরো ছোট হয়ে যাচ্ছে। সো ইন্ডাস্ট্রি গ্রোয়িং, মার্কেট শেয়ারও বাড়ছে, এরকম কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট করবেন। তার ট্র্যাক রেকর্ড দেখবেন লাস্ট 5 ইয়ার্স। ওকে, লাস্ট 5 ইয়ার্স এর গ্রোথ যেটা দেখবেন, সিএজিআর বলি আমরা, কম্পাউন্ডেড অ্যানুয়াল গ্রোথ রেট, ওটা যদি আপনার পির সমান হয়, আপনার ওইটা হচ্ছে আপনার প্রাইস আর্নিং রেশিও দেখবেন, ওইটাই আপনি পি ধরবেন। তো ওইটা পি ধরে এখন মার্কেটের কারেন্ট তুলনা করতে পারেন। এটা খুবই
মার্কেট মেথড বললাম আর কি, এটা হচ্ছে মাল্টিপলস মেথড, মার্কেট মেথড। আপনি যদি ডিসিএফ না জানা থাকে, সো মার্কেট মেথড হচ্ছে আপনি লাস্ট 5 ইয়ার্স এর সিএজিআর দেখলেন, সিএজিআর দেখলেন সাপোজ হচ্ছে 18% প্রফিট, নেট প্রফিট বা 20%। সো লাস্ট 5 ইয়ার্স সিএজিআর হচ্ছে 20%, মানে ইকুইভ্যালেন্ট টু 20 পি। সো মার্কেটে যদি দেখেন শেয়ারটা 20 পি এর নিচে ট্রেড হচ্ছে, মানে 15 পি তে ট্রেড হচ্ছে সাপোজ, মানে আর্নিংস এর 15 মাল্টিপল, সো তখন দেখলেন যে এটা আন্ডার ভ্যালুড আছে, কারণ এটা 20 পি তে ট্রেড হওয়ার কথা, সেখানে মার্কেটে 15 পি তে ট্রেড হচ্ছে। আপনার কাছে মনে হতে পারে এটা ফান্ডামেন্টালি আন্ডার ভ্যালু, আপনি কিনে বসে থাকলেন, আপনাকে হয়তো ইমিডিয়েট রিটার্ন দিবে না, বা আপনার উইদিন দেখা যাবে একটা হরাইজন পরে হয়তো রিটার্নটা দিয়ে দিবে। ওকে, আর আরো ফিনান্সিয়াল আরো আছে, আছে রিটার্ন অন ইকুইটি দেখবেন, যেই কোম্পানিগুলো ধরেন অন অ্যান অ্যাভারেজ, আমি এটা জিনিসটা দেখেছি, রিটার্ন অন ইকুইটি বেসিক্যালি যেটা কি আপনার হচ্ছে ইকুইটি, ইনভেস্টেড ইকুইটির উপর যেটা প্রফিট জেনারেট করছে পার ইয়ার। ওকে, সো এখন 15 to 20% রিটার্ন অন ইকুইটি হিউজ, আপনার অলরেডি মার্কেটে আছে, তার এভরি ইয়ারে সে ওই ইনভেস্টেড ইকুইটির উপরে 15 থেকে 20% আপনার কিন্তু ইনকাম জেনারেট করে দিচ্ছে। এই ধরনের কোম্পানিগুলো আপনি, ঠিক আছে। সো এই মেট্রিক্স গুলো দেখলে আরওই দেখেন, পি দেখেন, আপনার লাস্ট 5 ইয়ার্স এর নেট প্রফিট গ্রোথ দেখেন, এক্সপেক্টেড প্রফিট গ্রোথ, এটা হচ্ছে অনেক আমরা করে থাকি অ্যানালিস্টদের বিভিন্ন, এই যে আমাদের ব্রোকারেজ হাউসগুলো যেগুলো নামগুলো বললাম, এরাই রিপোর্ট তৈরি করে থাকে, আইডিএলসি, লঙ্কা বাংলা, ইবিএল, সিটি ব্রোকারেজ, শেলটেক, এরা বিভিন্ন রিপোর্ট করে থাকে অ্যানালিস্টদের। এদের রিপোর্টগুলো পড়ে দেখবেন, ওরা দেখবেন যে ইন্টারনাল রিপোর্ট, যেটা পাবেন না বাইরে, সো ওদের সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে। তো এরা যখন লাস্ট 5 ইয়ার্স এর গ্রোথ কিরকম হয়েছে, ওরা আবার নেক্সট 5 ইয়ার্স এর গ্রোথ কিরকম হতে পারে ফোরকাস্টেড একটা গ্রোথ দিয়ে দিবে আপনাকে। সো আপনি গ্রোথ টোথ দেখে আপনি মোটামুটি এটা জাজ করতে পারবেন যে ওকে না ঠিক আছে, এটা এটা ভালো হতে পারে। বাট দেয়ার ইজ আপনার মানে কোনো বাঁধার নিয়ম নেই যে আপনাকে কোন স্টকটা বাই করতে হবে। যদি বলেন যে হুইচ স্টক টু বাই, যে স্টকে আপনার রিটার্ন ভালো দিবে সেই স্টকটাই বাই করতে হবে। এখন ওরকম বলে এমন অনেক স্টক কিনতে মানে মন চাবে যে দেখা যায় যেগুলো কোনো নাম শব্দ কিছু নাই। এমনও বাংলাদেশ মার্কেটে এমনও লিস্টেড কিছু কোম্পানি আছে যেগুলো একটা জমি, দেয়ার ইজ নো ফ্যাক্টরি, দেয়ার ইজ নাথিং, মানে শুধু একটা জমি আছে, ওই জমিটা উপরে বেসিস করে ট্রেড করতেছে। এখন মানুষজন ওটা ট্রেড করে ওটার দামও বাড়ায় ফেলছে। আমি শুরুতে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, মানে মানি ইজ লিকুইড, ইফ ইউ পুট মানি ইনটু দ্যাট বাকেট, আপনার একটা সময় পরে উপচার করবে। সো এখন একটা স্টকের মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন সাপোজ ধরেন 40 কোটি টাকা। সো এখন আপনি যদি ওই 40 কোটি টাকার বাকেটটাতে আপনি যদি 42 কোটি টাকা ঢালেন, ওই 2 কোটি টাকা তো উপচার করবে। তো ওই জিনিসটা এরকম ব্যাপারটা, আপনি এখন ওই 40 কোটির উপরে 2 কোটি মানে কিন্তু অনেক লাগবে, উপচার করতেছে যেহেতু। তো এখন আপনি কোন পাত্রে টাকা ঢালতেছেন সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। এখন বাকেটটা ছোট, স্টকটাও খারাপ, এখন ওখানে টাকা ঢেলে আমি প্রফিট করতেছি, আমাকে স্যাটিসফ্যাকশন দিবে ঠিক আছে, বাট আপনার লং রানে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করতে গেলে ওখানে ধরা খাবে। এটা হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে। তো অনেক কিছুই আছে, এটা মানে নো মানে ওয়ান ফিক্সড রুল আর কি। Right. So the next question is from Mohammad Mominul Haq. Sir, she জিজ্ঞাসা করছে যে স্যার, what do you think about Robi's share price in the secondary market and will increase or decrease? আচ্ছা, আমি আসলে প্রথম কথা, এখানে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের একটা বিধি নিষেধ আছে, আপনার হচ্ছে স্টক মার্কেটের প্রাইস বা আপনার ইয়ে সম্বন্ধে কোনো কমেন্ট করা যাবে না। তো আমি কোনো কমেন্ট করতে পারবো না যে এটা বাড়বে কি কমবে। আপনি কাজ করতে পারেন, যেহেতু এটা লিস্টেড হতে যাচ্ছে, এটা একটা প্রসপেক্টাস ওরা পাবলিশ করেছে, প্রসপেক্টাসটা নামিয়ে গ্রামীণ ফোন যেহেতু অলরেডি মার্কেটে লিস্টেড, গ্রামীণ ফোনের সাথে তুলনা করে দেখতে পারেন যে গ্রামীণ ফোনের রেভিনিউ গ্রোথ এরকম, রবির রেভিনিউ গ্রোথ এরকম, গ্রামীণ ফোনের এবিডা মার্জিন এরকম, রবির রেভিনিউ মার্জিন এরকম, তারপরে গ্রামীণ ফোনের প্রফিটেবিলিটি এরকম, রবির প্রফিটেবিলিটি এরকম। এটা থেকে নিজেই তুলনা করে আপনি নিজে একটা জাজমেন্টে আসতে পারেন। আর যদি যে আমাদের মার্কেটে একটা কথা আছে, আমি যদি নিজে কিছু না বুঝি তাহলে এক্সপার্টদের সহায়তা নেব। তো আপনি মার্কেটে বিভিন্ন যারা অ্যানালিস্ট আছে ওনাদের কাছে আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করে নিতে পারেন, বাট আমরা পাবলিক প্ল্যাটফর্মে এটা নিয়ে কমেন্ট করে আপনার হচ্ছে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের রুলস ভায়োলেশন করা হবে। Okay, sir. So the next question is from Islam Nishad. Considering the Bangladesh stock market is highly volatile, what approach do you think the fresh investors should have? আচ্ছা, এখানে কিছু বেসিক অ্যাপ্রোচটা বলবো কি, আপনার হচ্ছে
টাকাটা যেহেতু মানে আপনার হার্ড আর্ন টাকা থাকবে, যেখানে গিয়ে কাজ করেন, যেহেতু আপনি ফ্রেশার, হার্ড আর্ন টাকা থাকবে। তো এখন যেটা হবে, আপনি টাকার মানে কনসিডার ইট অ্যাজ আ সেপারেট সোর্স অফ ইনকাম অ্যাজ ওয়েল। আপনি ইনভেস্টমেন্ট করছেন রিটার্নের আশায়, মানে শুড নট, মানে এরকম যেন না হয় যে আপনি খালি ইনভেস্টমেন্ট করেই যাবেন। ইটস লাইক এ endless, it's like a bottomless basket and you continue to put money into this market. It should not be like that. So আপনি ইনভেস্টমেন্ট করছেন, আপনি আপনার পারফরমেন্সটা ট্র্যাক করবেন। নট এভরি ইয়ার ইজ দ্য সেম। 2017 was a very good year for stock market, 2018 was bad, 2019 was bad, 20 was bad, maybe some other year in future will be very good for the market. So আপনি সব ইয়ারে ইনভেস্টমেন্ট করে হয়তো সেম রিটার্নটা পাবেন না, আপনি আপনার পারফরমেন্সটা ট্র্যাক করেন, এভরি ইয়ার ট্র্যাক করে যাবেন। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, আমরা সব টাকা একটা স্টকে ঢালবো, মানে পুটিং অল এগস ইন দ্য সেম বাস্কেট। যতই আমরা বলি না কেন, পার্সোনাল লাইফে এসে আপনি এটা মানতে পারবেন না। কারণ কি, মার্কেটে যখন আপনি অনেক এভরিডে আপনি যখন স্ক্রিনটা খুলবেন, অনেক নাম্বারস দেখবেন, দেখবেন যে ওই স্টকটা পুরোপুরি বাড়ছে। এখন ইফ ইউ থিঙ্ক যে আমি আমার টাকার পুরো 100% যদি ওই স্টকটাতে ঢালি, তাহলে ওই 100%-এর উপরে আমার পুরাটা রিটার্নটা পেতাম। হ্যাঁ, সাপোজ একটা স্টক 3 দিনে 20% দিচ্ছে, পসিবল, কারণ এভরিডে হচ্ছে 10% লিমিট, 3 দিনে 20% রিটার্ন সে দিতেই পারে। এখন আপনার 100 পুরো 100 টাকা যদি ওই স্টকটাতে ঢালতেন, তাহলে 3 দিনে কিন্তু আপনার 100 টাকা 120 টাকা হয়ে যেত। ঠিক আছে, বাংলাদেশ মার্কেটে 3 দিনে 100 টাকা 120 টাকা হওয়া মানে ইটস আ হিউজ থিং। হ্যাঁ, এমনও আছে 14 দিনের মধ্যে, মানে 2 উইকস, 10 ওয়ার্কিং ডেজ, 10 ওয়ার্কিং ডেজে আপনার 100 টাকা 200 টাকা বেড়ে গেছে, এমনও শেয়ার আছে। সো এখন এই সব থাকলে তো আপনার মাথা ঠিক থাকবে না, আপনি পুরো টাকাটা ইনভেস্টমেন্ট করে বসে থাকবেন, পুটিং অল ইওর এগস ইন দ্য ওয়ান বাস্কেট। তারপর দেখা যাবে আপনি ধরা খেয়ে বসেছেন। বাট এই অ্যাপ্রোচটা ভুল। আমার কাছে মনে হয় আপনি একটা কোর্স স্যাটেলাইট অ্যাপ্রোচ আছে। কোর্স স্যাটেলাইট অ্যাপ্রোচ বলতে হচ্ছে আপনি একটা পুরো ইনভেস্টমেন্টের একটা মেজর পোর্শন, 60-70% বলবো, একটা ভালো ভালো স্টকে, যেটা বললাম যে ইন্ডাস্ট্রি ফিউচার আছে বাংলাদেশে, ইন্ডাস্ট্রি গ্রোয়িং, এবং যেই কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট করতেছে সেই কোম্পানিটাও গ্রোয়িং, তাহলে ওই কোম্পানিগুলোতে 60-70% ইনভেস্টমেন্ট করে রেখে দেন। বাকি 30% আপনি মার্কেটে যে চলতি স্টক আছে, অনেক কিছু আছে বলবে, মার্কেটে বিভিন্ন জন বলবে, আপনার ট্রেডারও বলবে। আবার ট্রেডারের সব কথা শুনবেন না, ট্রেডারে প্রথম কিছুদিন ছেড়ে দিয়ে দেখবেন ট্রেডার আপনাকে প্রফিট এনে দিতে পারতেছে কিনা। হ্যাঁ, আবার প্রতি সপ্তাহে সপ্তাহে খবর নিবে। তো ওই 30% আপনি হচ্ছে ট্রেডারের উপর ছেড়ে দিতে পারেন, বা নিজে মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করুন, যা ইচ্ছা তাই করুন। বাট 60-70% অফ ইউর ইনভেস্টমেন্ট শুড বি কেপ্ট ইন আ সেফ স্টক। এটাকে কোর্স স্ট্র্যাটেজি বলে। ওকে, আরেকটা হচ্ছে আপনি নিজে যেহেতু ম্যানেজ করতে পারবেন না, যদি ম্যাক্সিমাম মানুষ দেখা যায় যে আমরা প্রফেশনাল, আপনি প্রফেশনাল হয়ে গেলে আপনি নিজের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন। আনলেস এন্ড আদারওয়াইজ ইউ আর এনগেজ ইন অ্যাজ এ অ্যানালিস্ট ইন দ্য মার্কেট, আমি বলবো সবসময় এক্সপার্টদের সাথে কথা বলুন, বা মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করেন। মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করেন, ক্লোজ এন্ডে যদি ইনভেস্টমেন্ট না করতে চান, ওপেন এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ড আছে, ওপেন এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করুন। ক্লোজ এন্ড বলতে মার্কেটে যেটা লিস্টেড, মার্কেটের লিস্টেডের বাইরে ওপেন এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ড আছে, ওপেন এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করেন। ওখানে ইনভেস্টমেন্ট করলে আপনি আজকে যে টাকা দিয়ে কিনতেছেন, কালকে ওদের একটা রিডিমশন প্রাইস আছে, রিডিমশন প্রাইসে কিন্তু আপনি বিক্রি করে নিতে পারেন। তো মানে বাংলাদেশে যেটা হয় যে ক্লোজ এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ডের প্রাইস কিন্তু নিচে, ন্যাভের চেয়ে নিচে, নেট অ্যাসেট ভ্যালু হচ্ছে নিচে ট্রেড হয়। তো আপনি কিন্তু ওপেন এন্ডেডের ক্ষেত্রে তা না, ওপেন এন্ডেডে আপনি ন্যাভে রিডিম করতে পারেন। তো আপনি ওপেন এন্ডেডে আপনি যদি মনে করেন আমার স্টক মার্কেটে সময় নিতে পারবেন না, তো আমি তখন হচ্ছে ওপেন এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করে বসে থাকবো। ভালো অ্যাসেট ম্যানেজারদের, ভালো ট্র্যাক রেকর্ড আছে ওরকম অ্যাসেট ম্যানেজারদের। হ্যাঁ, যারা কাজ করতেছে, আপনি একটা জিনিস চিন্তা করবেন, যেই জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করবেন তাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস দেখবেন, তাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর প্রিভিয়াস হিস্টরি দেখবেন, তারা কি এই ব্যবসায় করছে সারা জীবন, নাকি অন্য ব্যবসা করে আসছে এই ব্যবসায় বোর্ড অফ ডিরেক্টরস। আপনি যদি মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করেন, আপনি মিউচুয়াল ফান্ডের আপনার যারা অ্যাসেট ম্যানেজার তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখবেন, তাদের প্রিভিয়াস ট্র্যাক রেকর্ড বা প্রিভিয়াস পারফরমেন্স রেকর্ডটা দেখবেন। হ্যাঁ, মানে একটা জিনিস চিন্তা করেন, মানে জাস্ট টু সে, এখন আপনি বাইরের দেশে কোথাও পড়তে গেলে আপনি কিন্তু অনেক চিন্তা ভাবনা করেন কোন জায়গায় ইউনিভার্সিটি ভালো, কোন সাবজেক্টটা নিলে ভালো হবে। বা দেশের মধ্যেই এভরি সেমিস্টারে, বেসরকারি ইউনিভার্সিটি স্পেশালি আপনার এভরি সেমিস্টারে আমার কোন কোর্সটা নিলে ভালো হবে, বা কোন টিচারের কাছে পড়লাম কোর্সটা পেলে আমার এ পাইতে সুবিধা হইতো, এইটা নিয়ে কিন্তু সব স্টুডেন্টরা চিন্তা করে। বাট আপনি যখন ইনভেস্টমেন্ট করতেছেন তখন এই চিন্তাগুলো কিন্তু আমরা করি না অনেক ক্ষেত্রে, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তো আপনি যখন ইনভেস্টমেন্ট করতে যাবেন, ব্যাকগ্রাউন্ডে কারা আছে এইটা কিন্তু দেখেন, ঠিক আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে প্লেয়ারদের ইনভেস্টমেন্টটা দেখেন।
আর হাইলি ভোলাটাইল বলছেন, ওই তো হাইলি ভোলাটাইল 60 to 70% আপনার যদি একটা সেফ জায়গা থাকে ওটা ভোলাটাইল হবে না। হ্যাঁ, আর বাকি 30% হচ্ছে আপনি ভোলাটাইল মার্কেটে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করেন, ওটা সমস্যা নেই। তো এটা আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন আর কি মোটামুটি। Right, sir. Sir, next question is from Shadab Ahmed again. He said, thank you for the explanation, sir. Sir, do you think the stock market of Bangladesh is safe or reliable enough for students who want to invest their small savings? Obviously reliable enough. এখন আমি কিভাবে বলতে চাই, এখন মানে ব্যাংকে টাকা রাখলে ধরেন হচ্ছে আপনার ইন্টারেস্ট আছে, ক্যাপিটাল গেইনের কোনো সুযোগ নেই। চিন্তা করেন আমি 100 টাকা, আমরা দুইজন ফ্রেন্ড, আমি আর ইমরান ধরেন, ইমরান 100 টাকা ব্যাংকে রাখলো, এক বছর শেষে হাইয়েস্ট 100 টাকা 107 টাকা পাবে। 7 টাকা হয়তো ফিক্সড ডিপোজিট রেট, হয়তো আরো বেশি বললে হয়তো 8 টাকা পাবে, 108 টাকা পাবে। আর আমি স্টক মার্কেটে এমনও কিছু স্টক আছে যেগুলোর ডিভিডেন্ড 10% কাছাকাছি। তো এমন কিছু স্টকও আছে স্টক মার্কেটে যেগুলো ডিভিডেন্ড ইল্ড হচ্ছে 10% এর কাছাকাছি। মানে আমি 100 টাকা ইনভেস্টমেন্ট করলে এক বছর পরে 110 টাকা পাবো। ওগুলো বাদ দিলাম, ওগুলো আবার ছোট ছোট স্টক। আবার কিছু কিছু স্টক আছে লার্জ ক্যাপ, 106 টাকা দিবে আপনাকে মিনিমাম, 6 থেকে 7% ইল্ড আছে, বা 5 থেকে 6% ইল্ড আছে। এখন 5 থেকে 6% ইল্ড তো পেলাম, আবার ক্যাপিটাল গেইন বলে একটা জিনিস আছে যেটা আপনাকে কখনো ব্যাংক দিবে না। ক্যাপিটাল গেইন হচ্ছে প্রাইস বাড়ার কারণে যে গেইনটা পাবেন। ওই লার্জ ক্যাপে ইনভেস্টমেন্ট করছেন আপনি ঠিকই, ওই লার্জ ক্যাপ থেকে 5 থেকে 6% এর মতো ক্যাপিটাল গেইনও আপনি পেতে পারেন, হচ্ছে বেশি পাবেন না। কিন্তু আপনাকে কোন লার্জ ক্যাপ ইনভেস্টমেন্ট করবো এটাই হচ্ছে কোশ্চেন। সেফ অবশ্যই, রিলায়েবল অবশ্যই, বাট আপনি কোথায় ইনভেস্টমেন্ট করছেন সেটা। আমি কোনো নাম উল্লেখ করতেছি না একটাও, কারণ হচ্ছে নাম উল্লেখ করার নিষেধ আছে। হ্যাঁ, আর আপনি কিন্তু নিজে একটু রিসার্চ করলে বুঝে যাবেন কোন লার্জ নেমস গুলোতে ইনভেস্টমেন্ট করলে আপনার জিনিসটা সেফ থাকবে। হ্যাঁ, আপনি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট যেহেতু ইনভেস্টমেন্ট করতেছেন শুরুতে, তো বাংলাদেশে আমি একটা জিনিস জাস্ট বলতে চাই, 2011-এ আমি যখন বিবিএ ফার্স্ট ইয়ারে, তখন একটা স্টকের দাম ছিল 100 টাকা। সেই স্টকটা মোর দ্যান 30 টাইমস রিটার্ন দিয়ে দিছে তখন আমি বাই দ্যাট টাইম 2015, মোর দ্যান 30 টাইমস। ওকে, দ্যাট স্টক হ্যাজ প্রোভাইডেড রিটার্ন মোর দ্যান 30 টাইমস। তো আপনি যদি 1 লাখ টাকা ইনভেস্টমেন্ট করতে 2011-এ, একটা স্টুডেন্টের পক্ষে 1 লাখ টাকা ইজ এ হিউজ বাট পসিবল। আপনি 4 বছর 5 বছরের স্টুডেন্ট লাইফ শেষে বিবিএ করার পরে, আর ধরেন এমবিএ করলেন আরো করে করে টোটাল হয়তো 6 থেকে 7 ইয়ার্স লেগে যাবে নাকি। তো 1 লাখ টাকার মতো অনেকেরই থাকে। তো আপনি জমান 1 লাখ টাকায় এমন একটা কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট করেন যেটা আপনাকে আফটার 10 ইয়ার্স ওই 1 লাখ টাকায় দেখবেন আপনাকে দেখা যাবে হয়তো 6 থেকে 7 লাখ হয়ে গেছে। আর কপাল যদি খুব ভালো থাকে তাহলে দেখবেন ওই 1 লাখ টাকায় আপনার এইরকম দেখা যাবে হিউজ রিটার্ন দিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, 20 থেকে 30 লাখ হয়ে যেতে পারে। বাট ডিপেন্ড করে আপনি কোন জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করতেছেন এবং কোন লেভেলে। এগেইন দ্যাট মার্কেট অ্যানালজি, আপনার টোটাল মার্কেট ক্যাপ, এক্সপেক্টেড মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ধরেন হচ্ছে 30,000 কোটি টাকা মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন হবে। এক্সপেক্টেড মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন হচ্ছে মার্কেট প্রাইস ইনটু নাম্বার অফ শেয়ারস। তো আপনার নিশ্চয়ই মনে মনে একটা ধারণা আছে এই কোম্পানিটার শেয়ার প্রাইস এত টাকা পর্যন্ত যেতে পারে, তাহলে এই কোম্পানিটা মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন এক্সপেক্টেড এত টাকা পর্যন্ত যেতে পারে। কারণ আপনি ইনভেস্টমেন্ট করলেন একদম বটম লেভেলে এসে, এইখান থেকে এত টাকা মানে পুরো গেইনটা পাবেন আপনি। ঠিক আছে, তো এটা চিন্তা করতে হবে। অনেকে আছে এখানে ইনভেস্টমেন্ট করে, অনেকে আছে এখানে ইনভেস্টমেন্ট করে, অনেকে আছে একদম লাস্ট লেভেলে গিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করে প্রফিটের সম্ভাবনা। তো এখন আপনি ভালো কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট করবেন ঠিকই, বাট ভালো কোম্পানি একটা লোয়ার প্রাইস, বাই গুড কোম্পানি একটা গুড প্রাইস। হ্যাঁ, বাইং গুড কোম্পানি একটা ব্যাড প্রাইস উইল রেজাল্ট ইন এ ব্যাড রেজাল্ট। সোজা কথা, আপনি ভালো কোম্পানির একটা খারাপ প্রাইসে গিয়ে যদি কিনেন তাহলে কিন্তু ওখান থেকে রিটার্ন খুব কম পাবেন। ভালো কোম্পানি সুবিধা মতো জায়গায় আছে। এখন যেমন আমি মাঝখানে এই একটা ভালো এই যে লাস্ট 2018 থেকে 19 একটা খারাপ পিরিয়ড গেছে মার্কেটের জন্য ওভারঅল, বাট বাইং এর জন্য যারা এই সময় যারা কিনতে পারছে তাদের জন্য অনেক সুবিধা। যারা নতুন নতুন ইনভেস্টর আসতেছেন এখন হচ্ছে আমি বলবো বাইং অপরচুনিটি ইন এসেন্স হচ্ছে অনেক ভালো ভালো স্টক অনেক কম দামে পড়ে আছে। ঠিক আছে, ফেয়ার ভ্যালু হচ্ছে অনেক কম দামে পড়ে আছে আমার কাছে মনে হয়। তো আপনারা নিজেরা একটু অ্যানালিসিস করে নিজেরা বের করে ফেলতে পারেন। আর যদি নিজেরা অ্যানালিসিস না করতে পারেন, ইটস এ ফুল টাইম জব। বুঝছেন, আপনি এভাবে চিন্তা করেন
আপনি যখন ব্যাংকের আরএম, আপনাকে কিন্তু এটা মানে কন্টিনিউয়াসলি আপনাকে অ্যানালিসিস করতে হয়, কোন কোন কাস্টমার বেস ধরবো, কোন কোন জায়গায় যেতে হবে এভরিডে। তো ব্যাংকের আরএম এর মতো আপনার স্টক মার্কেটের ট্রেডার এবং স্টক মার্কেটের অ্যানালিস্টকে প্রতিদিন চিন্তা করতে হয় কোন কোন স্টক আমি কোন কোন কাস্টমারকে আমি সাজেস্ট করবো। তো ইটস আ ফুল টাইম জব। তো আপনি যদি ফুল টাইম জবের মতো আপনি যদি টাইম না দিতে পারেন স্টক মার্কেটে, আপনার উচিত হবে একটা এক্সপার্টের সহায়তা নিয়ে। বাংলাদেশের মার্কেট এখনো রিটেল মানে রিটেল ডমিনেটেড মার্কেট, ইনস্টিটিউশন আছে কিন্তু রিটেল ইনভেস্টর বেশি আর কি। তো রিটেল ইনভেস্টরদের উচিত হবে ইনস্টিটিউশনে মানে থ্রু দিয়ে বা যারা ভালো অ্যাসেট ম্যানেজার তাদের থ্রু দিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করা। আর এগেন তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করবে, ব্যাকগ্রাউন্ড চেক না করে অ্যাসেট ম্যানেজারের ব্যাকগ্রাউন্ড চেক না করে কোম্পানি ব্যাকগ্রাউন্ড চেক না করে ইনভেস্টমেন্ট করে, এটা হয় যে আমাদের এখানে একটা ব্লেম গেম চলে আসছে। আমরা নিজেদের টাকা ইনভেস্টমেন্ট করে কোনো খবর রাখি না, তারপরে দেখা যায় যে এটার উপরে আমরা লাস্টে গিয়ে টাকা সব হারায় গেলে সব হচ্ছে গভর্নমেন্টের দোষ, রেগুলেটরি অথরিটির দোষ। বাট আমার নিজের যে সচেতনতা নাই, এটা আমাদের মধ্যে মানে নাই আর কি। ব্লেম গেম এটা মানে আমাদের চলে আসছে আমাদের কালচারের মধ্যে কেমন। তো এটা অ্যাভয়েড করতে হবে। আপনি আসছেন মার্কেটে, এটা এটা লিটারেট মানুষের মার্কেট, আপনাকে মানে শিখতে হবে এগুলো। আপনাকে কেউ শিখাই দিবে না, আপনি কষ্ট করে আপনাকে শিখতে হবে। Right. ওকে, So the next question is from Asif Zaman. How can I buy foreign stocks from Bangladesh? আচ্ছা এটা আপনি পারবেন না, বাই লস বাংলাদেশে পারবেন না। বাংলাদেশে ফরেন মানে এফপিআই আউটবাউন্ড এফপিআই বা আউটবাউন্ড ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট নাই, ইভেন আউটবাউন্ড এফডিআইও নাই। আপনাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পারমিশন নিতে হয়। এফডিআই মানে হচ্ছে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট। তা ফরেন ট্রানজাকশনস গুলো দুইভাবে হতে পারে, একটা হচ্ছে ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট অথবা ফরেন পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট। তো দুইটার ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের ক্যাপিটাল মার্কেট মানে ক্যাপিটাল আউটফ্লো নিয়ে আপনার রেস্ট্রিকশন আছে। তো আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার যদি ডুয়াল ন্যাশনালিটি থাকে, অথবা আপনি যদি ইউএস ন্যাশনাল হয়ে থাকেন, অথবা আপনি যদি বাইরে কোনো ন্যাশনালিটি থাকে, তো আপনি ওখান থেকে ওই অ্যাড্রেস ইউজ করে আপনি কেনাবেচা করতে পারেন। অথবা আপনার পরিচিত আত্মীয় স্বজন যারা আছে তাদের থ্রুতে ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন যদি তারা ওই দেশের রেসিডেন্ট হয়। আর বাংলাদেশি রেসিডেন্ট হিসেবে এখনো ওই সুযোগটা নাই। আপনি পারবেন, এটা হচ্ছে বিভিন্ন ইলিগাল ওয়েজ আছে, বাট ওটা লিগ্যালিটিজ এর মধ্যে পড়বে না আর কি। আপনার টাকা যদি মানে মার যায় তাহলে আপনি লিগ্যালিটিজ এর মধ্যে আনতে পারবেন। Okay. So the next question is from Babui Paki. He wants to know, sir, when is it the right time to sell a stock, and should I invest in small cap growth stock? আচ্ছা এটা হচ্ছে রাইট টাইম টু সেল স্টক নেই, মানে আমি এটা বলতে বলতে আমার একটা কথা মাথায় চলে আসছে। সেটা হচ্ছে আমরা যে চিন্তা করি যে আমার যে ওয়ার্ল্ড ভিউ, আমরা কিন্তু সবারই একটা ওয়ার্ল্ড ভিউ আছে। ওয়ার্ল্ড ভিউ বলতে সবার একটা ওন ভিউ। আমি মনে করি আমি যেভাবে চলে আসছি, আমি যেভাবে ব্রট আপ হয়েছি, ওয়ার্ল্ড মনে হয় ওভাবেই চলে, ওয়ার্ল্ড মনে হয় ওভাবেই মানে চলতেছে। হ্যাঁ, তো এখন আমি মনে করতেছি আমার জন্য এটা সেলিং প্রাইস, আরেকজনের জন্য সেটা হয়তো বাইং প্রাইস। ঠিক আছে, আমার ওয়ার্ল্ড ভিউ থেকে পুরো ওয়ার্ল্ড ভিউকে কাজ করা কিন্তু টাফ। সবারই কিন্তু একটা পার্সোনাল বাবল আছে। এখন আপনি মনে করতেছেন রাইট টাইম টু সেল স্টক বলতে, আসলে কিন্তু রাইট টাইম টু সেল স্টক বলতে কিছু নাই। আপনার রিটার্ন রিকোয়ারমেন্ট মিট হয়ে গেলে, আপনি যদি মনে করেন, আমি যদি রিটার্ন রিকোয়ারমেন্টের কথা বলছিলাম শুরুতে, কারণ আপনি যখন একটা স্টক কিনতেছেন, একটা স্টক কেনার আগেই কিন্তু আপনার রিটার্ন রিকোয়ারমেন্ট সেট করা কথা। এখন ওই স্টকটা থেকে আপনার রিটার্ন রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হয়ে গেলে ইউ শুড সেল দ্যাট স্টক। কারণ কি আমার রিটার্ন রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হয়ে গেছে। এখন রিটার্ন রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হওয়ার পরেও যদি আমি সেল না করি, তারপরে যদি লস করি, তাহলে অ্যাকচুয়ালি আই এম অ্যাট ফল্ট। ওকে, আমাকে রিটার্ন রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হওয়ার সাথে সাথে আমার সেল করে দেওয়া উচিত। দ্যাটস হোয়াট এ রেশনাল পারসন উইল ডু। একটা রেশনাল পারসন এটাই করবে। বাট আমরা তো রেশনাল পারসন না, রেশনাল পারসন তো রোবট হইতে হবে। আমরা দেখা যায় মানে টু ম্যান ইজ মানে এরর আর কি, সোজা কথা। মানুষ হলে ভুল করবে। মানুষ অনেক ইরেশনালিটিজ আছে। দেখা যাবে যে না, বাড়ছে আমার 15% রিটার্ন টার্গেট ছিল, স্টকটা বেড়ে 20% হয়ে গেছে, আমি আরো 10% জন্য বসে আছি। এখন ওইটা করলে হবে না। ফার্স্ট কথা, আপনার নিজের ওয়ার্ল্ড ভিউ থেকে পুরো দুনিয়াটা জাজ করবেন না। সেকেন্ড হচ্ছে আপনার রিটার্ন রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল হলে আপনি ওটাতে সেল করে বের হবেন, অন্য একটা স্টক ধরে রিস্ক নিতে যায় না, বেশি এক্সট্রা রিস্ক নেওয়ার কোনো দরকার নেই। আপনার রিটার্ন রিকোয়ারমেন্ট, আপনি যদি মনে করেন স্টকটা ভালো, স্টকটা ইনভেস্টমেন্ট করলে রিটার্ন আসবে, আপনার ওই কত পার্সেন্ট রিটার্ন শিওর আসবে, ওই পার্সেন্ট রিটার্ন মধ্যে এর কোনো দরকার নেই। আপনি বের হয়ে আসেন, অন্যরা ইনভেস্ট করবেন। আচ্ছা, শুড আই ইনভেস্ট ইন স্মল ক্যাপ গ্রোথ স্টকস? আচ্ছা হ্যাঁ, স্মল ক্যাপ গ্রোথ স্টক এটা হচ্ছে আপনার কিছু ফ্যাক্টর বেনিফিট দেখে। একটা হচ্ছে যেমন হচ্ছে স্মল কোম্পানি, যারা স্মল ক্যাপ কোম্পানি আছে, মানে আপনি যদি
ফার্মার 4টা ফ্যাক্টর আছে, আপনারা তো পড়ে আসছেন হয়তো স্টুডেন্ট লাইফে, ফার্মার 4টা ফ্যাক্টর। তো স্মল ক্যাপ নরমালি আপনার বিগ লার্জ ক্যাপকে মানে ই করে, মানে লার্জ ক্যাপে ছাড়াই যায় আর কি ইন টার্মস অফ রিটার্ন, এক্সিড করে। তো স্মল ক্যাপ নরমালি ছাড়াই যায়, ঠিক আছে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরো বেশি। স্মল ক্যাপ বলতে ওয়ান সেকেন্ড দেন পাকিস্তানি কেন বলবো, যে আপনার হচ্ছে স্মল ক্যাপের সাইজটাই ছোট। আপনি ইফ ইউ হ্যাভ, যদি আপনার যদি কিছু ফ্রেন্ড থাকে, মানে এই 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 সুযোগটাই গ্যাম্বলাররা নিয়ে থাকে, মার্কেটে কিছু গ্যাম্বলার থাকে, মার্কেটে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল থাকে, ওই সুযোগটাই নিয়ে থাকে। তাদের হাতে মানে 40 to 50 crore অফ টাকা থাকে অলওয়েজ রেডি, যে কোনো একটা স্মল ক্যাপ টার্গেট করে আপনার ওটা প্রাইস খুব তাড়াতাড়ি বাড়ায় ফেলে। এখন যারা অনেক জেনারেল ইনভেস্টর থাকে, জেনারেল ইনভেস্টর হয়তো বুঝতে পারে না, ইনভেস্টমেন্ট করে লাস্টে যখন শেয়ারের প্রাইস পড়তে থাকে তখন ওটা ইনভেস্টমেন্ট করে, তারপর শেয়ার প্রাইস পড়তেই থাকে, আর তখন ধরেন মাথায় হাত ইনভেস্টরের। হ্যাঁ, সো স্মল ক্যাপ গ্রোথ স্টক আপনি ইনভেস্টমেন্ট করেন, ঠিক আছে, বাট কোম্পানিটা ব্যবসায় আছে কিনা এটা আগে খোঁজ নিতে হবে। অনেক কোম্পানি আছে ব্যবসায় নয় কিন্তু মার্কেটে নাম দিয়ে ট্রেড করতেছে, কোম্পানিটা আসলে ব্যবসায় আছে কিনা, কোম্পানিটার মালিক কারা, কোম্পানির গ্রোথ হিস্ট্রি কেমন, প্রফিট ভালো আছে কিনা, রেভিনিউ ভালো আছে কিনা, কোম্পানিটা যে ইন্ডাস্ট্রিতে সেই ইন্ডাস্ট্রিটা গ্রো করছে কিনা, এই কতগুলো কোশ্চেনের জবাব আপনি রেডি করেন। রেডি করে যদি মনে করেন যে না এইটা কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট করা যায়, তাহলে ইনভেস্টমেন্ট করেন। আদারওয়াইজ মার্কেটে অনেক চলতি স্টক আছে, আপনি হয়তো একটাতে খুব লাভ করবেন, বাকি 4টাতে লস করবেন, সমান সমান হয়ে যাবে, এক সময় গিয়ে দেখবেন সমান সমান হয়ে গেছে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, ট্রেডিং এর জন্য কিন্তু কমিশন আছে, আপনি যত বেশি বেশি ট্রেড করবেন তত বেশি বেশি আপনার কমিশন যাবে। তো এটাও চিন্তা করতে হবে। এখন ঘন ঘন ট্রেডিং করে আমি কি পোর্টফোলিও মানে আমার কমিশন চার্জ দিতে দিতেই আমার লাইফ শেষ করবো, নাকি একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ ট্রেডিং করবো এভরি ইয়ারে? আমি ভালো ইনভেস্টমেন্টের জন্য আমার মনে হয় ওই যে 60 to 70% এমন একটা ইনভেস্টমেন্ট করবেন যেটা ট্রেড করা না লাগে, ওটা আপনি মানে টোটাল 3 থেকে 5 বছরের জন্য রেখে দিলেন ধরে, আর বাকি 30% তো মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করলেন, রেগুলার ট্রেড করলেন। পোর্টফোলিও চার্ন বলে একটা কথা আছে, আপনার পোর্টফোলিও মানে সবাই বলে থাকে 20 to 25%, ধরেন 100 টাকা ইনভেস্টমেন্ট করলেন, আর বাকি 20 থেকে 25% অফ পোর্টফোলিও আপনি চার্ন করাইতে পারেন। চার্ন মানে হচ্ছে ওটা ট্রেড করে বের করে নিয়ে এসে আর নতুন কিছু ইনভেস্টমেন্ট করা, অন্য কোনো একটা সেক্টরে ইনভেস্টমেন্ট করা। তো ওইটা আপনার মাথায় রাখতে হবে, ওইটা করতে পারেন। কারণ আমরা তো ধরেন হচ্ছে, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমরা একবার ইনভেস্টমেন্ট করছি ভুলেও যাই, যে ওইটাতে থেকে বের হয়ে এসে প্রফিট তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করবো, ওইটাও ভুলে যায়। এটা হচ্ছে পোর্টফোলিও রিকনস্ট্রাকশন বলে একটা কথা আছে। আপনি যদি মনে হয় রিটার্ন টার্গেট এভরি ইয়ারে, আরেকটা কথা হচ্ছে কি এভরি ইয়ারে কিন্তু আপনার রিটার্ন টার্গেট, রিটার্ন রিকোয়ারমেন্ট, রিস্ক রিকোয়ারমেন্ট এগুলো সব চেঞ্জ হবে এভরি ইয়ারে। কারণ আপনার কিন্তু এভরি ইয়ারে ইনক্রিমেন্ট হয় না, এভরি ইয়ারে ইনক্রিমেন্ট হলে আপনার এভরি ইয়ারে কিন্তু ইনকাম লেভেলও বাড়বে, আপনার এভরি ইয়ারে রিস্ক নেওয়ার ক্যাপাসিটিও বাড়বে, আপনার এভরি ইয়ারে কিন্তু নিডস গুলোও চেঞ্জ হয়ে যায়। আমি স্টুডেন্ট লাইফ একটা 26 বছরের ছেলে বা 26 বছরের মেয়ে যখন দেখবে যে স্টুডেন্ট ফার্স্ট ইয়ারে জব করতেছে, তার কিন্তু সে একদম ফ্রেশার, তার কিছু খরচ নাই। ফার্স্ট ইয়ার যাক, সেকেন্ড ইয়ার যাক, তখন আস্তে আস্তে দেখবেন সামনে তার খরচ লেভেল বাড়বে। হ্যাঁ, 3 বছর পরে সে তাহলে গাড়ি কিনবে, তার 5 বছরের মাথায় সে তো বিয়ে করতেছে, তো এই খরচগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু আসবে। তো এভরি ইয়ার তার কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট পলিসি স্টেটমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে, তাকে এভরি ইয়ারে এই জিনিসগুলো তাকে আলাদা করে ঠিক করে নিতে হবে। ঠিক আছে, রাইট স্যার। স্যার আমরা দেখতে দেখতে সেশনের চলে এসেছি। We will be taking one last question, and the question is from Nafiz Akash. He wants to know if there are books recommended to know more about stock market. Please suggest. আমার কাছে এটা হচ্ছে একটা লিস্ট আছে, আপনি হয়তো পেয়ে যাবেন, গুগল করলেও পাবেন। আর আর যদি মানে স্পেসিফিক্যালি কি করতে চান, আপনার ওই যে ইয়ার কিছু বই আছে, আসিফ খান আমাদের সিনিয়র ভাই নর্থ সাউথের, ওনার কিছু লিস্ট আছে একটা বিশাল, আপনি যদি এক্সটেন্সিভলি ফলো করতে চান, ওনার একটা ব্লগ আছে আসিফ খান ব্লগ, ওই ব্লগে গিয়ে আপনি লিস্ট পেয়ে যাবেন। আর আপনি যদি আমাকে পার্সোনালি নক করতে চান, আমি লিস্টটা হয়তো দিতে পারবো লিঙ্কডইনে, বিশাল লিস্ট আছে। তবে লিটল বুক অফ ইনভেস্টিং বলে একটা বই আছে, ওটা পড়তে পারেন, লিটল বুক অফ ইনভেস্টিং। অনেক এটা হচ্ছে লিটল বুক কালেকশন টাইপের, লিটল বুক অফ ইনভেস্টিং, তারপর হচ্ছে লিটল বুক অফ ফিনান্সিয়াল মার্কেটস, এরকম টাইপের। তো অনেকগুলা বই আছে এরকম লিটল বুক অফ ইনভেস্টিং, এগুলো দিয়ে আপনি শিখতে পারেন। আর বেসিক্যালি আপনি যদি মনে করেন যে ইনভেস্টমেন্ট করতে চাই, ফিলোসফি শিখতে চাই, তাহলে হচ্ছে আপনার ওই বড় বড় যেগুলো ট্রেডার আছে, পিটার লিঞ্চ, তারপরে হচ্ছে যদি ইনভেস্টমেন্ট চিন্তা করেন, যাদের বড় বড় ইনভেস্টর আছে ওনাদের লাইফ ট্রি ফিলোসফি করতে পারেন। বাট বাংলাদেশ মার্কেটের জন্য আমি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখেছি আপনি লং ভিউ ছাড়া, ওনাদের লং ভিউ ছাড়া
খুব বেশি মিল পাবেন না আপনি, কারণ মোস্ট অফ দ্য পিপলের ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে শর্ট টার্ম আর কি। Right, sir. Thank you so much. Now I'd like to conclude our session. Sir, thank you so much for your valuable time. The entire session was very insightful. I hope viewers besh kichu important তথ্য জানতে পেরেছে। And I'd also like to thank our viewers for your wonderful participation. The questions were really amazing. আশা করছি ফিউচারে এরকম আরো অনেক ইনফরমেটিভ সেশনস আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারবো। কারো যদি আরো কোনো এক্সট্রা কোয়ারিজ থাকে, do not hesitate to DM our Facebook page, and also keep an eye on our Facebook page, Spade Academy's Facebook page, to know more updates. I hope to see you all in the next session. Till then, stay safe. Thank you so much. Allah Hafiz. Imagine the current workforce. According to a recent survey, it is found that by 2030, almost 40% people will lose their jobs due to the scarcity of technical skills. The workplace of the future is getting more and more competitive day by day, and top executives are preferring proper technical skills over educational degrees. To overcome this challenge, Spade Academy started its journey back in 2017 by bringing in the booming skills of the industry and training its students with the help of industry experts. Spade Academy launched a campaign on September 2019 named Skills for Life, where many renowned individuals across various industries shared their insights on the necessity of skills and how it needs to be acquired for a brighter future. আমার কাছে মনে হয় যে জিনিসটা একটা মানুষ করতে ভালোবাসে, সেই জিনিসটা করার জন্য তার যে চেষ্টা, ওই চেষ্টা করতে যা যা করণীয় সেটা কখনোই স্ট্রাগল হতে পারে না। এটা অ্যাকচুয়ালি পার্ট অফ দ্য জব। আমি মনে করি মা বাবাদের উচিত তাদের বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসে ইনভলভ করা, বিকজ এতে করে তারা তাদের হিডেন ট্যালেন্টসগুলোকে এক্সপ্লোর করতে পারে এবং তাদের অবসর সময়টাকে প্রোডাক্টিভ ওয়েতে ইউটিলাইজ করতে পারে। টেলিং আ রাইট স্টোরি, টেলিং আ স্টোরি ভিজুয়ালি, এই ভাবনাটা চর্চা করাটাই একটা বড় স্ট্রাগল, যে কি করলে পরে আসলে একটা গল্প ভিজুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করা যায়, একটা ভাবনা বা একটা চিন্তার ভিজুয়ালি হাজির করা যায়। Our students have been working in and conquering various industries by their exceptional skills and talents both in the local and freelance market. In the past 2 years, Spade Academy has been successfully able to reach out and train more than 300 students across 5 courses. In this highly competitive marketplace, meet the required competencies of different occupations needed in the local and international labor market. Let your future begin here, because every acquired skill doubles the odds of success.